Donna Isa, Trabu Magazinuma, Bowing Sweeney Hobjoma Pibari. Easy the Mabimaro, there's in Soka Jenny, neither are those on Jane season Pibari. Season ya, Kanago, Shadow Piamiani, Joe Lade Ebrita Miama, Namo Data Doni Piagroi, fully Bibayang, Lisa Zapi, Pancha Shouta Abadi Pia. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Salaye, Asisinya, Common Buddhist Text, Guidance and Insight from the Buddha, Sao Chango, Mesa Birazin Season Pibarapia. Sarah Piani to Mr. Igil Lodega, Isao, Igans in People Ladi, Johnny, Atolo Sangadi, Lunezimiani, she said, Los me a Panganaru, Hope your Puchatoma Pibari. Di Sao Jensa Commanding Committee Ma, Jizuroshi, Auspo Siaro, Dada Matamima, Chairman Sazon Pawibi, Tiara Jensa, Mana Jensa, Waziana Jensa call, Tiba Boda Jensa, To Kanji Tonga, Pica Jensa, Tonobi, Jenda Bizu Tarapilu, Tunido Boda Jensa, Lule, Kosunai Marishin. According to the agenda, launching the book Common Buddhist Text, Guidance and Insight from the Buddha. This book is the unique of the collaboration between Theravada, Mahayana, Vajrayana Buddhists. It took 6 years by many people to complete the compilation. Oxford Seattle is the chairman of the compilation committee, and Mr. Igor Lode is also a member of the committee. May I humbly invite Mr. Igor Lode, who is the president of the Buddhist Federation of Norway, to deliver the speech. Thank you. Respected Sayadaw, respected monks, Tilaishins, and friends in the Dhamma. It's a great honor for me to be here to present the work led by Most Venerable Sayadaw Dhammasami to create something unique, something of great benefit for the Buddha Sasana and great benefit for human beings. I'm talking about Common Buddhist Text. I prepared a presentation of this project, of the Common Buddhist Text, what it is, how it was created, and what it has become. So I would kindly request the organizers to put the presentation on the screen, and I will begin my speech. So, CBT. Yes. Thank you. Common Buddhist Text with the subtitle Guidance and Insight from the Buddha. This is an international project based at the Maha Chulalongkorn Raja Vidyalaya University in Thailand, shortened MCU, and led by its rector, Most Venerable Dr. Brahma Pundit, but chaired by Venerable
Dr. Kamai Dhammasamy. It has been my honor and my pleasure to work under the leadership of Venerable Sayadaw Dhammasamy. And I've learned about his qualities, his kindness, and his wisdom, and his leadership. The book was launched last year in May 2017 by the rector of MCU, the Most Venerable Dr. Brahma Pundit. This happened in Bangkok, in Thailand, and also in Colombo, in Sri Lanka, at the United Nations Day of Vesak conference that took place there last year. The book, The Common Buddhist Text, is based on the 6th Bangkok Declaration in 2009. And it says, to publish a book is in order to promote better understanding of Buddhist principles amongst the wider public by compiling a common Buddhist text, which will reflect the richness of the Theravada, Mahayana, and Vajrayana Buddhist tradition, as well as the needs of today's society. So the question is, what is common Buddhist text? And I mentioned a few important characteristics. The first is to compile into one single book scriptures, the text from the scriptures of Buddhism, and to make it accessible for general public. It's done according to topics, important topics in the Buddha Dhamma, and also including selections from the 3 Tripitakas of Buddhism. Of course, you know about the Pali Tipitaka that has been preserved in Sri Lanka, in Myanmar, in Thailand, other countries, and carved into marble slabs in Mandalay, in the 729 marble slabs. But there are also other collections of the Tipitaka in the Chinese language and also in the Tibetan language. And this was also very important to the Common Buddhist Text project, to translate from the original text in those languages, Pali, Sanskrit, Chinese, and Tibetan. So this would obviously require very high competence among the scholars doing this work. And we know there is a challenge because the scriptures of Buddhism are very extensive. Here we see some pages from the Pali Canon. In modern writing, in modern printing, it's more than 40 volumes of books. It's a great deal to study, like we see here. And we have the scriptures, the Tripitaka, translated from Sanskrit into Tibetan. We see here a few pages. A whole collection is about 100 volumes. It's a huge amount of literature. And the Chinese translated the scriptures into their language. And in one printed edition that was made in the 12th century in Korea, it came out as more than 80,000 pages. So it's a lot of literature to assess by the scholars, to select from. A structure for the book was chosen. And very naturally, one starts with the 3 jewels, with the Triratana, Buddha, Dhamma, Sangha, as the major topics. So chapters on Buddha, they have a general life of the Buddha based on the Pali Canon, on the Pali Tipitaka, where you find the oldest descriptions of the life of Lord Buddha. But there are also different perspectives on the Buddha. Is he a human being? Is he something divine, something more, something transcendental? There are many ways of looking at the Buddha, who the Buddha is. And the 3 traditions, Theravada, Mahayana, and Vajrayana, have
to some extent, unique perspectives on understanding deeply the Buddha. So that is reflected in the common Buddhist text. Then, of course, the main topic of Buddhism is the Dhamma. Buddhism is usually referred to as a Buddha Dhamma. And we have 9 chapters dealing with important topics that are, I think, interesting for a reader to understand. We have the general characteristics of Buddhism. What are the characteristics that define the Buddha Dhamma in particular, its distinctness? We need to look at human life. What does the Buddha Dhamma say about human life? Very important. About cause and effect, about rebirth, about samsara, and so on. Very important. Also, Buddhism does talk about society, about not just the individual human life, but also about society, how a good society for everyone should be like. So there are selections from the 3 collections of Buddhist writings about a good society, guidance for a good society. And then there are human relationships, parents, children, friends, and also about relation to each other in general and relations as practitioners of the Buddha Dhamma. Very important chapter. And how to practice Buddhism. What are the fundamentals? What are the really important things that we need to know if we want to understand how to practice the Buddha Dhamma as a layperson and also as a practitioner, monastic practitioner? What are the main points? They are here in the common Buddhist text. And then there's a special chapter on ethics, how to live a good life. What are good things to do? What are the bad things to do? So guidance in this area is hugely important. It's the foundation of Buddhism and the foundation of a good human life for everyone, everywhere. Purifying the mind is the teachings of all Buddhas, we know from the Dhammapada. So how to purify the mind, how to have a clear mind, how to have a loving mind, mind of kindness. So of course this is hugely important, and all the traditions of Buddhism they have a lot to say, to explain about this topic. And anyone interested or curious about the Buddha Dhamma, of course, need to understand this point very well. Then there's wisdom, understanding life, human life, understanding the world in a realistic, truthful manner. Hugely important topic for everyone, whether they are Buddhist or not. And of course, it's essential for Buddhism to focus on wisdom, on clear seeing things. Say something about that. And then, of course, the goals of Buddhism, the goals of practicing the Dhamma, the immediate goals, the near goals, and the far goals, the ultimate goals. So this is also hugely important. What is the purpose of the Buddha Dhamma? What is the purpose of human life in practicing the Buddha Dhamma? And then last section is about the Sangha. Also, in the wider sense, in Buddhism, among Buddhists in the West, they use the Sangha for lay practitioners as well as monastic practitioners. That doesn't accord with the traditional usage of this term. I think in the Pali Canon they talk about the Chatu Paisa, the fourfold assembly of Bhikkhu, Bhikkhuni, Upasaka, Upasika. If you look in the Mahanibbana Sutta, it's actually said by the Buddha that Buddhism will not flourish until all the complete fourfold assembly has adopted and understood the Dhamma. So it's also an important point. And again, taken from the 3 traditions. Finally, something about
exemplary lives, the arahants, the bodhisattvas, the mahasiddhas. Very important chapter. One important thing in Buddhism is that we have distinct traditions, like the Theravada tradition, the Mahayana tradition, the Vajrayana tradition. They all overlap. They have a lot in common, but also some distinct perspectives. Buddhism is diverse. And for us, that is a strength. It's not a weakness. It's not a disagreement or quarrels. It's just different perspectives. It's like the blind man touching the elephant. If you touch the tail or if you touch the foot, you will see different things, but they're all part of the elephant. So I think this is also an important point. Also, just to, I think, summarize some of this point, very importantly, the common Buddhist text contains the actual words of the scriptures, not summaries, but the actual words. That's very important. Also, there are introductions by the most distinguished scholars of Buddhism today on the canon, on the writings of the Theravada, of the Mahayana, and of the Vajrayana. These are very big topics, very profound topics, sometimes very complicated topics, so they need to be summarized in a very skillful manner by highly qualified scholars, which they are in this common Buddhist text. So we have these introductions, and also to each individual text, and also sometimes there are words that are not not clear to common readers, so they need to be explained. And as I mentioned already, new translations from the original languages, Pali, Sanskrit, Chinese, and Tibetan. New translation is very important, because now we talk about the English language. English language, like any language, change. Victorian English 150 years ago is different from modern English today in many respects. So if you use old-fashioned English, it won't really work very well with modern English readers of the text. So this is also an important point. How big is the CBT? Well, on a word count, it's 279,000 words. I compare this to the King James Version in English of the Christian Holy Bible, which is actually almost 3 times as big. So 279,000 words, it sounds like a lot, but it's actually only 35% of the Christian Bible. So it means it should be possible for, I would say, educated reader with some interest in Buddhism, and also for serious students of Buddhism, to use this book in a very practical way. Saying that, I would like to mention that there was the idea of mass distribution. I think that can happen in different ways. There are, in Western countries, libraries in hospitals, in prisons. They have reasons and time to read a serious book about life, like common Buddhist text. Also in the school libraries, they need a reference book, how to consult the Buddhist scriptures. This is very difficult, although the Buddhist scriptures are available online. You can find them online, like Sutta Central. The whole Tipitaka is there, mostly translated into English. But for a common person without high education in Buddhism, it's very difficult to find what you are looking for. If you have a question, what does Buddhism, what do the Buddha teach about family life? How can you find it? I mean, there's so many books, so many pages. Here, scholars have made the selection for you. There's a chapter on Buddhism and human relations, so you can look there, and you find selection from Theravada tradition, from the Pali Canon, Tipitaka, and you also find the selections from the Mahayana Tipitaka, from the Chinese texts, and also from the Tibetan Buddhist tradition, the Vajrayana, the canon there. So this is very important. This is just one little sample, one little example of a text from the common Buddhist text. This is
just 4 lines. You can read them on the screen. This is actually from a book. It's verse 3, number 3588. So it's obviously a very big book, and it was actually written or compiled by a very famous monk, Buddhist monk in India, the Venerable Shanta Rakshita. And this monk studied at the famous universities of Nalanda. You've all heard about the famous university, Buddhist University of Nalanda in India. It was destroyed later, but during this time it was flourishing. And this scholar, who later also established Buddhism, the Buddha Dharma, in Tibet, he wrote this book. It's a manual of Buddhist philosophy, of Buddhist philosophical schools. And he has this very, I would say, very important, very interesting verse, stanza, where he says, "Monks, those who are learned, should adopt what they say after having examined it, and not simply out of reverence, just as one would test gold by heating it, cutting it, and rubbing it." I think this shows in a very clear, simple way the importance of rational thought in Buddhism. You should not believe blindly. You should not believe hearsay. You should not believe out of respect for authority, but you should believe out of understanding, after having thoroughly understood whether something has value or not, like in the same way as the goldsmith tests whether something is gold or not. And you do it in a thorough manner. So I think there are many Buddhist teachers that are very happy to refer to this verse, and I think it's very important for all schools of Buddhism. Of course, in the Theravada tradition, you have the Kalama Sutta, where the Buddha says the same thing. And here you have this monk living in India in the 7th and 8th century, referring to the Buddha, saying the same thing in different words. So I think this is very useful for the general public to know. And I would like to say that actually the original of this book in Sanskrit language was actually preserved in a Jain monastery. You know, Jainism is a different religion, somewhat similar, somewhat different from Buddhism. But this book was preserved in a Jain monastery. It was forgotten, it was kept. And in the late 19th century, there was a German scholar who actually discovered by chance this particular book. And later it was edited and published by Indian scholars and also translated into English. And now it's available online for everyone to read. This particular verse was translated by a person living in Norway, actually from Scotland, the Dharmachari Shadabpa, who did the job of consulting the original Sanskrit text. And now everyone can read. Everyone that reads the CBT can read this particular stanza. And of course there's so much more, so much more. And just to finalize, here you see scholars at work, led by Most Venerable Sayadaw, Dr. Kamai Dhammasami, and the director of the MCU of the Mahachulalokun Raja Vidyalaya University, sitting there. I'm sitting there also, as you see, and monk scholars from China, from Beijing, from Korea, from Vietnam, and from Sri Lanka, and so on. So it's a lot of work. It took 7 years. It took 7 years to create the Common Buddhist text, and it required a lot of, I would say, skillful leadership. And luckily, we had a person like the Venerable Dr. Kamai Dhammasami that led us in this work in a very, I would say, very skillful and very nice way. So people were very relaxed and very open-minded and very constructive. So we actually managed to reach what we call consensus, common agreement,
about how to do it, because you can do this in so many different ways, but we managed to agree on one way of doing it, which I think was very good and very successful. And here we see the committee with the rector, Most Venerable Brahma Pandit, and the other scholars and participants in the committee and the work. Very happy memory, because the result was so successful. It was so good. So current status now, launched 2017, Bangkok, Colombo, 10,000 copies. Second enlarged edition, published this year, because we realized that the letter should be bigger, because young people, they read very easy small letters, but if you are a little older, you are not so comfortable. And the university, MCU, very efficient, so they produced a new enlarged version of the CBT, also in 10,000 copies. And not only that, they also translated the whole CBT into the Thai language. And this was also published this year in May in Bangkok. Very, very interesting, because now the Thai general public, of course, they can read selection from the Pali Tipitaka, but also from the Mahayana Tipitaka and the Tibetan Tripitaka. So this is a very happy outcome, very happy result. And not only that, we signed agreements with other countries to translate the CBT into their language. And this work is actually going on. It has been going on for some time, but formal agreements were made. So it will come out in the Vietnamese language. They're working very diligently and very efficiently. In Chinese, in mainland China, in Indonesian by Indonesian scholar, Buddhist scholar monks, into Spanish, Portuguese, Hungarians, and more to come. So this is a very happy result, a very happy outcome, because it means the Buddhist scriptures, the words of the Buddha, the exact words of the Buddha will be more easily available to more people. And of course, this is hugely important. Result, as a last, you can say, summary or statement, something important has been achieved in the area of international Buddhist collaboration. If you stand together, you are stronger, you are more efficient, people listen more carefully. If you are divided, if you are split, if you are not in touch, if you're not coordinated, it's more difficult to be heard. It's more difficult to have a deep dialogue, a good dialogue with others. So this is a very important step in international Buddhist collaboration between Theravada Buddhists in different Buddhist countries, but also with the Buddhists belonging to other Buddhist traditions in Asia and other places. Also, this project means that in this way we promote, I would say, a broader understanding of the Buddhist traditions. This is also very important, because sometimes, I think in most cases, people know their own Buddhist tradition, like Theravada Buddhism in Thailand or Vietnamese Mahayana Buddhism in Vietnam, and so on and so forth. But having quality knowledge about the other traditions, what we have in common, what is different views, it's quite hard. It's quite hard. It's quite hard to know what are the fundamental teachings of the Buddha Dharma according to the tradition that was transmitted in Tibet and Mongolia. We don't know so much about it unless we have a good source for knowledge. And here we have a very good source for knowledge, because we have selections of the writings from the Buddhist canon, from the words of the Buddha and the words of the Buddhist masters who have transmitted the words of the Buddha in writing, in scriptures. We have that from the other traditions as well. So we can see with our own eyes, we can read, and we can see how much is in common, and also some interesting distinctions, some interesting perspectives. So I think that is very important. Just an example, like there is a section on monastic life from the Vajrayana tradition. We selected a passage
from the Vinaya in the Tibetan language that is used in Tibet that describes the 4 parajikas, I mean the 4 actions that means defeat, that means you are no longer a monk. And I think a scholar of the Pali Vinaya will see very clearly that the wording is more or less exactly the same. I think that's quite interesting. Also, lastly, in the perspective of the general public in the world today, promoting authentic understanding of the Dhamma is hugely important. Of course, interpretations are important. Modern interpretations are important. They keep the Dhamma alive. I mean, Dhamma is based on practice, on continuous lineages that you learn from a living master. You practice according to his or her instructions, and you follow Dhamma in your own life. Then you embody the Dhamma, and you can really share it, and it can be brought forward. But the words are important. The words are very important, and the truthful and precise words are hugely important, and they are here now. So I think I've been very good today because I kept my presentation within the time given me. So I only have 3 minutes, maybe it's 2 minutes now. So then I can let's see what comes out. Actually, this is my conclusion. There is much more to say, but I think I spent my 45 minutes in the best possible way. I'm sure you have many questions. There might not be time for it, but at least you got an introduction to the common Buddhist text. Common, not because everything in the text is common to every Buddhist. That's not the case. It was not, the issue was not just to have what everyone agrees upon, because then it might be a smaller book and maybe not so interesting to the readers. Here we have what we have in common, and also what is the diversity within Buddhist teachings as expressed in the writings, the canonical writings and the classical writings of Buddhism. So I think it's like, Dhamma is like a diamond. You see the colors in different ways because you look at the diamonds from different angles. It's one diamond, but the aspects are diverse. The beauty of the Dhamma comes out in its diversity of thought and perspectives. And I think the CBT shows that. Thank you. Thank you, Dr. E.Q. Lode, for your presentation. Please, hands. For your presentation. If you don't mind me summarizing this in Burmese in a few words. Aku Dr. E.Q. Lode ka Norwayနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာ Federation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်။ဘုံဘုံနဲ့ဘယ်လိုတည်တော့ဆို United Nations Day of Wesak ဆိုတာဗုဒ္ဓနဲ့အဖြစ်တကဗုဒ္ဓနဲ့စတင်ပြီးတော့ကျင်းပလာတာ14နှစ်15နှစ်လောက်ရှိပါအဲ့ဒီထဲမှာဘုန်းတို့ကExecutive Committee ထဲမှာအတူတူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့ project တစ်ခုအဲ့ဒါတော့ဘာတော့ဆိုတော့ထေရဝါဒမဟာယာနနောက်တိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာဝိဇရယာနအဲ့ဒါတွေပွဲတွေမှာတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့တယောက်အကြောင်းတယောက်သိမသိဘူးအင်္ဂလိပ်လိုဖတ်နေတဲ့ခါကျမှမဟာယာနလည်းပဲဘုထေရဝါဒအကြောင်းသိနိုင်တယ်ထေရဝါဒလည်းမဟာယာနအကြောင်းနည်းနည်းသိနိုင်တယ်အဲ့ဒါတော့မသိဘဲနဲ့အချင်းချင်းဝေဖန်နေရလည်းရှိတယ်အဖြတ်သဘောပြောနေတာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့စင်ခေါ်မှုတစ်ခုကိုယူလိုက်တာအဲ့ဒါတော့ဘာတော့ဆိုတော့စာအုပ်တော့ဝိုင်းပြီးတော့ရေးမယ်ပေါ့ပိဋကသုံးပုံကမြတ်စွာဘုရားစီကနေပေါက်ဖွာလာတာပေါ်လာတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်းအကြာကြီးဆိုတော့နေရာဒေသအမျိုးမျိုးဒီနေရာဒေသကဘာကြီးရဲ့နေရာဒေသတို့များများကိုရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ရောက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းအချင်းချင်းဆက်သွယ်မှုမရှိဘူးမရှိတော့တရုတ်ပိဋကနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပါဠိပိဋကဘယ်လောက်ကွာခြားတော့ဘယ်လောက်တူတော့ဆိုတော့မေကုန်းတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ကချက်ချင်းမဖြစ်နိုင်
ဒါဖြင့်တရုတ်ပြည်ဒီပေကျင်းမှာရှိတဲ့တရုတ်ပိဋကနဲ့တိဘက်မှာရှိတဲ့ဝဇိရဏပိဋကသူတို့ကဘလောက်တူပြီးတော့ဘလောက်ကွာခြားတယ်အဲ့ဒီမေခွန်းနဲ့အလွယ်လေးပဲဒါမှမဟုတ်ဖြေရအရင်ခက်တယ်မသိဘူးဒါကြောင့် project တစ်ခုဘုံဘုံတို့ကစတင်တယ်အဲ့ဒါတော့ဘာတော့ဆိုတော့ဟိုကဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာဆိုတော့ယန္နာသုံးပါးအကြောင်းဝိုင်းရေးကြရအောင်ရေးတဲ့နေရာမှာရေးတာမဟုတ်ကိုယ့်အကိုရေးတာမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ပိဋကထဲကနေပြီးတော့ဟိုထေရဝါဒဆိုထေရဝါဒပိဋကထဲနဲ့ပါတဲ့ဟာအဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ပြီးတော့စာအုပ်ထဲထည့်ပါဆိုဒီစာဖြစ်လာဒီစာဖြစ်လာမဟာနာလည်းပဲအဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့အောက်မှာမဟာနာ section ရှိတယ်အဲ့ထဲမှာရေးထက်ဘာသာပြန်ထည့်ပေါ့နော်ရေးထည့်တာတော့မဟုတ်ဘာသာပြန်ထည့်နောက်ဒီဘက်ဆရာတော်တွေဝိဇိရဏလည်းပဲဗုဒ္ဓနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့အကျမ်းစာတာဘာဆိုထားတော့ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်အစာရှိသည်ဖြင့်သူပြောသွားတဲ့ခေါင်းစည်းတွေထဲမှာဘုန်းတို့chapter 4 chapter ဗုဒ္ဓကနှစ်ခုဆိုတော့လေဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာဆိုတော့ဗုဒ္ဓနှစ်ခုရှိရဆိုတော့၄ခုဖြစ်သွားတာပေါ့ဓမ္မထဲမှာဥပမာခေါင်းစည်း၅ခုရှိတယ်တစ်ခုကတော့ဗုဒ္ဓတရားတော်ရဲ့အသွင်ဖြင့်လက္ခဏာတဲ့ characteristic of the teaching နံပါတ်1က human life လူဘဝကိုဗုဒ္ဓတရားတော်ဘယ်လိုမြင်တော့ဥပမာတခြားဘာသာလူဘဝကဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းပေးတာဒါဖြင့်ဗုဒ္ဓတရားတော်ဘယ်လိုမြင်တော့ဒါကိုကျမ်းစာထဲနေပြီးတော့ကျမ်းကိုအတိအကျနဲ့ဘာသာပြန်ပြီးတော့ဒဲလာထဲဒါကြောင့်ဒါကပိဋကကျမ်းစာဘာသာပြန်ထားတာထူးခြားတာကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာခိုင်း3ခိုင်းစုပေါင်းပြီးတော့လုပ်တာပဲ9နှစ်ကြာပါတယ်ဒီထဲမှာနာမည်တွေပါတယ်ပညာရှင်16ယောက်ပါ10နိုင်ငံ16ယောက်ပါတယ်ဟိုဒါအမြဲတမ်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြဲတမ်းမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့လည်းရှိသေးတယ်တချို့အပိုင်းတွေပဲဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကော်မတီထဲမှာထောက်တာဣကေလို့သေးအခုစကားပြောသွားပညာရှင်ကြီးကဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ PhD ရထားပါတယ်နော်ဝေးနိုင်ငံမှာနောက်ပြီးတော့သူကဒီ idea ကိုပထမဆုံးတင်ပြတာသူ idea နဲ့ဒီ project ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ကျန်းစာပြုစုရေး committee ဆိုပြီးတော့လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီ committee ကိုဘုံဟန်ဥက္ကဋ္ဌလုပ်ရပါတယ်အဲ့ဒါ9နှစ်မူတည်တာလည်းဖြစ်เสียခေါင်းတယ်အရင်လည်းခေါင်းကိုက်ပါတယ်17ချိန်တစ်ချိန်ကိုနိုင်ပေါင်း30လောက်စီဝေးတာလေမဟာနာလည်းပဲထေရဝါဒသူတို့များလာပြီးတော့ဟိုကြီးစိုးမလားထေရဝါဒလည်းပဲမဟာနာအယူဆလာပြီးတော့ကြီးစိုးမလားဆိုတော့အယူဆတော့ကြောက်စိတ်တွေပေါ့ကြောက်စိတ်တွေအဲကြောက်စိတ်တွေဒီခါတဲ့အစီဝေးထဲမှာလည်းတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးရင်ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့တရားထိုင်ရတယ်ပြီးမှအစီဝေးပြန်တက်ရတယ်အဲ့ဒါမျိုး9နှစ်လောက်ရပါတယ်အဲ9နှစ်ပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီစာကိုလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါ United Nations ကုလသမဂ္ဂကဘာပြောဆိုတော့ဘုန်းတို့ဒီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဗုဒ္ဓနေ့က UN မှာ observer status ရထားပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကရှင်များတို့မှာဘာ activity တွေရှိရင်ဆိုတော့ဒါလေးရှိရဆိုပြောတဲ့ခါကျတော့သူတို့အရင်ဝမ်းသာတယ်ဟောခရိယန်ခိုင်းတွေ10ကျော်20နီးပါးလောက်ရှိတဲ့ခိုင်းတွေသူတို့စာအုပ်တုပ်ထဲပေါင်းပြီးတော့ရေးဖို့လည်းမလွယ်ဘူးထင်တယ်ဟိုဟာအစ္စလာမ်ဆွန်နီရှီယာအစ္စလာမီယာအဲ့ဒါမျိုးစုပေါင်းပြီးတော့စာအုပ်တုပ်ရေးဖို့လည်းမလွယ်ဘူးထင်တယ်ဟိန္ဒူခိုင်းပေါင်းမြောက်များဆိုရေးဖို့လည်းမလွယ်ဘူးထင်တယ်ရှင်ပြတို့ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါကုလသမဂ္ဂရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး policy ထဲမှာပထမဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်တာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ချီးမွမ်းမှုကိုခံရပါတယ်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကိုကုလသမဂ္ဂမှာရှိတဲ့ဘာသာအကြီးတွေပေါ့ဘာသာစကားအကြီးတရုတ်တို့ပြင်သစ်တို့ရုရှားတို့အာရဗစ်တို့စပန်နစ်တို့အဲ့ဒီဘာသာတွေထဲဘာသာပြန်ဖို့ရှိပါတယ်အခုလောလောဆယ်တော့တရုတ်နဲ့ရုရှားနဲ့ဘာသာပြန်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီအားလေးအခုစာအုပ်ဆရာတော်ဒေါက်တာရှင်သူရအလှခံထားတယ်ထင်တယ်would you like to come here so that we can present this book to him, okay, as a mark of launching this in Myanmar?
အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်ပါလား National Library အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်ပါလားမနေ့ကစာကြည့်တိုက်မှုတွေလာသေးလားအေးစာတိုင်းဆရာမကြီးတို့တင်ဝင်ကြီးအမျိုးသားစာကြည့်တိုက်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ University College Library no University UCL ပါတော့မေ့သွားရင်Central Library so this is from University Central Library okay the librarian we can okay so you can give it to the librarian okay and another university Nangando this is State Priyatisana University Dr. Wanasiri Samaji wale amyoda sa chi dai Myanmar National Library this is for Myanmar National Library Okay la ba la la logo SSBU ဖြစ်နေ This is from Yinanjiang University librarian Oma King ဓမ္မဒုတတက္ကသိုလ်ကအရှင်ဇာကရကိုစားယူပေးရင်မြစ်တာရက်ခတ်ပါတယ်ဘုံဘုဖေ။ကိုစားတစ်ပါးယူပေးရင်မြစ်တာရက်ခတ်ပါတယ်။အရှင်ဇာကရလူခံထားလို့ပါဓမ္မဒုတစေကိနာယာမတက္ကသိုလ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုန်းကိုစားလာပြီးတော့လက်ခံပေးပါမယ်။ This is on behalf of Ashin Sagra from Dhammaduta Chikinayana University for their libraries. This is the sponsor of this. This is the chairman of the Myanmar Gombis Company Limited and main sponsor of this event. You can ask him to sign and I sign later. Okay. Panitayama Sridangong Tadanayitama Library Dress Siali Doganatoba Lukan Bibayan Midaya Kampa Sialivia. This is the Siali Doganasoba from the Panitarama Sridangong Siali is a very good scholar and meditation teacher. Anyone else? Okay. Okay, thank you to the EQ load there. Adigaro Tisauka Tirawadan Mahana go Paunam Ho platform the coup uniform platform the coup Titam Bede Apoma Goye Chance Library Timpia Basoro. The chance at Hema or Thotan bound Nayana Kunase Yuibiro La Timpia Jade, a column pound line. ဒီထဲမှာ60ခိုင်နှုန်းကအတူတူဖြစ်နေတယ်ကိုချမ်းစာလဲ तू မဖတ်နိုင်ကိုသူချမ်းစာလဲကိုမဖတ်နိုင်ဘူးမဖတ်နိုင်ပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ပြီးတော့ဒီထဲလာထည့်တဲ့ခါကျတော့အသုံးပြတဲ့စကားလုံးတွေတချို့နေရာမှာကွဲရင်ကွဲသွားတယ်မက်ကင်၈ပါးသစ္စာ၄ပါးသီလသမာဓိပညာဒါတွေကအကုန်လုံးတူနေသေးတာပဲဆိုတော့ဒီထဲမှာဒါဒီစာအုပ်ကပြောပြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခုနှစ်အတွင်းမှာလုပ်ကြိုးစားပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာဒီစာအုပ်လေးဘုံဘုံ personally ဘာဖေးတော့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်လက်တွေ့ကျင့်ကြံနေသူရဲ့သူအတူတူပဲရှိနေသေးတယ်ဒုက္ခငြိမ်းဖို့အတွက်ကိလေသာငြိမ်းဖို့အတွက်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေပဲပြောတယ်အဲ့ကြောင့်ကဲနောက် program တခုဆက်လို့ရပါတယ် thank you မဖျားအစီအစဉ်ရကျေးဇူးတော်ရှင်အောက်စဖို့ဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်ဓမ္မသာမိအရှင်သူမြတ်ဤ54နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပူဇာအထိတ်အမှတ်
လူတော်ခန္ဓာဒုတိယနေ့စာပေစကားဝိုင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်ဖေ။ယခုအစီအစဉ်ကိုကျေးဇူးတော်ရှင်အောက်စဖို့ဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်ဓမ္မသာမိကဦးဆောင်၏ပါမုခဒေါက်တာဒေါ်နုနုဝင်းဒေါ်တန်းမြင့်အောင်ပါမုခဒေါက်တာရဲမြင့်ကျော်မော်ရတာဒေါ်နန်းဤစာတရဖူမဂ္ဂဇင်းတို့မှပါဝင်ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့်ပါမုခကြီးများဆရာကြီးဆရာမများမှပါဝင်ဆွေးနွေးပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်လျှောက်ထားပန်ချအပ်ပါသည်ခင်ဗျာ။ microphone นี่ပေးပါအောင် microphone นี่ဆရာမိုက်တယ်အခမ်းအနားစီစဉ်ရာပညာရှင်ဆရာမကြီးများစင်မြင့်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်များကိုအရင်ကြော့ပြီးတော့ခွင့်တောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်များအားတန်ဃာစဉ်ကဲ့သို့ဖြစ်နေတော့အစင်မြင့်ပေါ်မှာတက်ရောက်ဆွေးနွေးခွင့်ပြုပါရန်အထူးအနုညွတ်မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါသည်တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့ပေါင်းလို့ဗျာအစီအစဉ်ရဆရာမကြီးများစင်မြင့်ပေါ်မှာနေရာယူပြီးဖြစ်ပါသဖြင့်ဒုတိယနေ့စာပေစကားဝိုင်းကလေးဘဝရဲ့အခက်အခဲနဲ့အခွင့်အလမ်းများစကားဝိုင်းစတင်ဆွေးနွေးတော်မူဖြစ်ပါသည်ရှင်မော်ဒူရာဖြစ်တရဖူမဂ္ဂဇင်းမှာဒေါ်နန်းဤစာကဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်ရှင်ကြောက်လာတဲ့ every သားများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့54နှစ်ပြည့်ဝင်းနေ့ပူဇော်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပွဲမျိုးမှာကျမတို့ဒီပွဲပေါ့နော်လာပြီးတော့ပူဇော်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝမ်းသာကိုမြင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးသတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်ကလေးဘဝရဲ့အခက်အခဲများနဲ့အခွင့်အလမ်းများတဲ့အဲ့တော့အရင်ဆုံးပေါ့နော်ဆရာတော်ဘုရားကိုပဲရှောက်ချင်ပါဗျာဆရာတော်ဘုရားကလည်းဒီငယ်ဘဝနေပြီးတော့မှဒီလိုကြီးပြင်းလာတယ်ဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ငယ်ဘဝမှာအခက်ခဲတွေဘယ်လိုများတွေးကြုံခဲ့ပါသလဲနောက်ပြီးအဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကိုဘယ်လိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ပါသလဲဆိုတာလေးတပည့်တော့အရင်မေးချင်ပါတယ်ဗျာမနေ့ညခရဖုံဖုံတွေးထားတယ်ဒီနေ့ဒီမိုက်တော်နန်းဤစာမော်ဒရေတာလုပ်ရင်တော့ဖျားခက်မှာပဲကလေးဘဝရဲ့အခက်အခဲများနဲ့ခွင့်လန်းများဆိုတာက difficulties and opportunities ပေါ့နော်နှစ်ခုစလုံးပေါ့စိန်ခေါ်မှုတွေရောနောက်ပြီးတော့ကလေးဘဝကပေးတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရောနှစ်ဖက်စလုံးကိုဆွေးနွေးဖို့ပါဒီညမှာဘုံမရဲ့အကြောင်းကိုမပြောဘဲနဲ့ဘာလို့ဘုံမအကြောင်းကရေးတာပြောရရင်များနေတော့ဘာအကြောင်းပြောချင်တော့ဆိုတော့စက်တင်ဘာလတော့ဘူဒပက်မှာဆယ်စခန်းလုပ်တဲ့ခါကျတော့ယောဂီတယောက်သူက3ချိန်ရှိပြီ3နှစ်ရှိပြီပေါ့ဘုန်းနဲ့တရားလာထိုင်တာဆယ်စခန်းလာဝင်တာဒီနှစ်ချမှာသူ့ရဲ့ emotion ကိုသူကလေးလေးနက်နက်ခံစားရတယ်တဲ့ထိတွေ့ရတယ်ပေါ့ပြန်ပြီးတော့ in touch လုပ်ရတယ်အဲ့ဒါမှသူကဘာတွေ့တော့ဆိုတော့သူ့မှာဘာပဲလို့ဘာပဲတွေးသူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေရောသူ့ရဲ့အတွေးတွေရောသူအသုံးပြည့်စကားလုံးက just to fit in အဲ့ဒါက just to fit in ဆိုတော့သူများလက်ခံအောင်အတိုင်းဝိုင်းထဲအဝင်ဆန့်အောင်အဲ့ဒါပဲလုပ်ရတယ်တဲ့အဝင်ဆန့်အောင်ဘယ်နေလာတော့ဆိုတော့
သူအဲ့ဒါတရားထိုင်နေဘုံဘုံကဒီငယ်တော့အတွေ့အကြုံတွေပြန်ပြီးတော့ကြည်ခိုင်းတယ်တတိနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည်ခိုင်းတယ်သတိပဋ္ဌာန်ရဆိုတော့ပဋိတတိမှတ်ထားရဆိုတာဒီ exercise လေးပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ကြည်ခိုင်းတယ်ကြည်တဲ့နေရာမှာဟိုကရုဏာနဲ့ကြည်ခိုင်းတယ်မုဒိတာနဲ့ကြည်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါသူငယ်တော့သူ့အဖေကတန်မတ်ကြီးတနိုင်ငံကို3နှစ်ပဲနေရတယ်နိုင်ငံခြားမှာ3နှစ်တောင်ထမ်းဆောင်ပြီးရင်သူတို့နိုင်ငံကို3နှစ်ပြန်နေနောက်ပြန်တနိုင်ငံ3နှစ်ဆိုတော့သူက3နှစ်ရောက်တိုင်းကျောင်းတစ်ခါပြောင်းရတယ်ကျောင်းတစ်ခါပြောင်းတဲ့ခါကျတော့3နှစ်အတွင်းမှာရခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုချမ်းထားခဲ့ရတယ်ထားခဲ့ပြီးတော့တငယ်ချင်းအသစ်တွေနဲ့အဲ့ဒီကျောင်းအသစ်မှာသူဟိုမိတ်သစ်ဆွေသစ်ဖွဲ့ရတယ်လူကြီးအနေနဲ့ချင်းရင်တော့ဒါပေါ့ချင်းတော့ပေါ့ပဲတိတ်ပြီးတော့မသိတာဘူးသူ့ရဲ့ impact ကတိတ်မသိတာဘူးဒါပေမဲ့ဒီကလေးကသူ့ရဲ့အခုမှတည်ငြိမ်ခါစားရှိသေးတယ်သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့သူ့ရဲ့ကျောင်းဘဝအဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူ့ကိုတခြားပြောင်းရတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အမြင့်ကိုနှုတ်ပြလိုက်တာသူ့ဘဝရဲ့ဘဝကိုအမြင့်ကနေနှုတ်ပြလိုက်တာနှုတ်ပြတဲ့ခါကျတော့ကျောင်းအသစ်ရောက်တော့လူအသစ်တွေကြီးနေပဲဆရာမအသစ်သင်ခန်းစာအသစ်အကုန်လုံးအသစ်ဆိုတော့ကိုမရင်းနှီးတဲ့ဟာဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ uncertainty ဆိုတာမသေးချာမေးရမှုကစိတ်ကိုအများကြီးအုပ်ဆိုးတယ်အများကြီးအုပ်ဆိုးတယ်ဒီနေရာမှာဘုံဘုံရဲ့ဟိုကိုရင်တော့ဘဝပေါ့နော်ဘုံတို့ဘကိုးမှာဆိုင်သားဘဝနဲ့နေတဲ့ခါကျတော့စာတင်တိုက်ကောင်းကောင်းတွေများတဲ့ခါကျတော့စာတင်နှအရန်များတယ်အရန်များတဲ့ခါကျတော့ဆုံးခံသွားတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဆွန်းပလောက်ရမယ်ဆွန်းဟင်းပလောက်ရမယ်ဆိုတော့မသေးချပါဘူးမသေးချဘူးဒါပေမဲ့ဒီတနေ့တာမှာဒီဆွန်းကန်တန်းနေရတဲ့ဆွန်းနဲ့ပဲညှထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဟာတော့သေးချတယ်ကျောင်းမှာဘုန်းတို့စာသင်သားတွေဟိုဆွန်းကျောင်းနဲ့သွားပြီးတော့ကြည့်ခွင့်မရှိဘူးဆွန်းကျောင်းထဲမှာအစားအသောက်ရှိလားမရှိလားမသိပါဘူးရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီချိန်မှာချက်ထားတာမရှိဘူးသူ့ချိန်နဲ့ပဲသူဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီ uncertainty မသေးချာမရတဲ့ဟာကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့နေရာမှာမနဲ့ဆုံးခံသွားပြီဆိုရင်ကိုတပါးတည်းမဟုတ်ဘူးသင်္ကန်းယုံပြီးတော့အပြင်ထွက်သွားတယ်ဆုံးခံသွားတယ်အကုန်လုံးငါတယောက်တည်းမကဘူးဆိုတဲ့စိတ်အဲ့ဟာကတော့အားရှိစေတယ်ဒီမသေးချာမရမှုကိုဘယ်လိုလဲအားရှိစေရင်ဆိုင်ရတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်မဒီနေရာမှာကျတော့ဒီယောဂီကဟန်ဂေရီယောဂီကတော့အဲ့ဒီလိုသူ့မိဘတယ်လေပြောပုံမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျောင်းအသစ်ရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ကျောင်းအသစ်ကသူ့တငယ်ချင်းတွေသူ့ကိုလက်ခံအောင်သူ့ကိုတငယ်ချင်းလုပ်အောင်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆရာတွေကလည်းပဲသူ့ကို recognize လုပ်အောင်အဲ့ဒါလုပ်တယ်ဒါကတော့အသက်ကြီးကြီးလူတိုင်းကပါလာလေကိုဘာပဲလုပ်သူများ approval ဖြစ်နေအဝတ်စားလေးလှလှလေးဝတ်လာတယ်လူတွေကဟာအဝတ်စားလေးလှရတာဘယ်မှာဝယ်တော့အဲ့လိုပြောရင်စိတ်ထဲမှာတနေကုန်ပျော်သွားရောဘယ်သူမှဘာမှမပြောဆိုရင်အမလှလှလေးဝတ်လာတယ်ဘယ်သူမှခရီးမဆိုင်ဘူးဘာမှလည်း comment မပေးဘူးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာနေရထိုင်ရတဲ့တနေကုန်ဟိုတခုလိုနေဟာနေလို့ပေါ့ဒီကလေးဘဝမှာကျတော့အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ခက်ခဲဒါကြောင့်ဟိုဒါကတမ္မကြီးရဲ့သားသမီးတမ္မကြီးရဲ့သမီးဆိုတာကဒါကံကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာပါတယ်ဘယ်နိုင်ငံနေနဲ့ပဲပြောဟိုပတ်စံရှိဆုံးအမေရိကန်နိုင်ငံသားအနေနဲ့လားအစင်းရဲဆုံးအာဖရိကန်နိုင်ငံသားအနေနဲ့လားဟိုတို့တမ္မကြီးရဲ့သားသမီးဆိုတာကဟိုနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့50%ခိုင်နှုန်း95%ခိုင်နှုန်းအနည်းဆုံးအဲ့လိုသူတို့ရဲ့ကျောင်းလာခတွေပေးပြီးတာတကယ်ကျောင်းကောင်းတွေမှာတင်ခဲ့ရတာဒါတော့မှဒီကလေးတွေရဲ့ဘဝမှာစိန်ခေါ်မှုတွေရှိတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဘယ်သူမှပညာရေးကောင်းနေရတယ် opportunity ရတယ်အခွင့်အလမ်းကောင်းနေရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာသူ့မှာပေးစားတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်သူကပြောတာကသူ့အမျိုးသားကတော့တဲ့သူ့တကာကြီးကတော့တစ်သက်လုံးတစ်ချောင်းတည်းပဲတက်ခဲ့တာတဲ့တက်သူရောက်ဒီဒါကြောင့်သူ့ဘဝမှာမိတ်ဆွေကောင်းတယ်တငယ်ချင်းကောင်းတယ်အများကြီးရှိတယ်တဲ့သူ့မှာကျတော့အဲ့လိုတငယ်ချင်းတရားမှမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ဘုံကတော့ဟိုနေခဲ့တဲ့ကျောင်းမှာပေါ့နော်အခုဒီမှာဒေါ်နိုင်ဤစာမေးလို့ဘုံကျောင်းနဲ့ဘုံတော့တငယ်ချင်းတွေရှိပါတယ်တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်
ငယ်တော့နေခဲ့တဲ့ကျောင်းတွေရောကြီးမှနေခဲ့တဲ့ကျောင်းတွေတငယ်ချင်းတွေရှိပါတယ်တငယ်ချင်းတွေလည်းပဲဘာတော့ဆိုအထူးသဖြင့်ကိုနဲ့တိုက်ရိုက်စာမပြန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တငယ်ချင်းဖြစ်တယ်တိုက်ရိုက်စာပြန်ရတဲ့အင်တာနက်ဆိုရင်ဆိုင်သားတန်ဃာတွေနဲ့ဆိုရင်နေ့တိုင်းတွေ့တာအတွေးချင်းလည်းတူတယ်ဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းတိတ်မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဖုံတို့ရဲ့ဟိုမဟုတ်ပါဘူးအဖြစ်မဟုတ်ဘူးစာသင်သားတွေအဖြစ်မဟုတ်ဘူးစနစ်ရဲ့အဖြစ်ပဲမနေ့ကဖုံပြောသွားလို့အရင်လကအောက်တိုဘာ9ရက်လောက်ထင်တယ်Tribune သတင်းစာသတင်းရေးတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးကတဲ့သူတို့မပြိုင်ခိုင်းတော့တန်းချင်းလည်းမပြိုင်ခိုင်းတော့ဘယ်သူပထမရဒုတိယတတိယရတယ်ကိုရတဲ့အမတ်တခြားလူတွေကိုပြောပြမလို့တော့တနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့လည်းမပြိုင်တော့ဘယ်သူကအိုဘားမားအော်ဒီရတယ်ဘယ်သူကဒုတိယရတယ်ဘယ်သူက top 10တော့ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကပြိုင်ခိုင်းတာလေဘုံကဒီမနဲ့ဒီမလာခင်ဟိုတရားတစ်ပုဒ်ဟောခဲ့တယ်တောင်းမှာဆရာဝန်နေလို့ consultant ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာကူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်တငယ်ချင်းဘာကူဖြစ်သွားလို့ကိုယ်ဘာကူဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါပြန်ရရောက်တယ်အလိုလိုနေနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်စိတ်ဖိစီးမှုများအောင်လုပ်တာတကယ်ကိုယ့်ရဲ့ရွေချက်ကကိုယ်တငယ်ချင်းကိုယ်အတိမဖြစ်ဖို့သူ့လိုအတိမခံအပြုတ်ခံရဖို့ဆိုတော့ဒီရွေချက်လေးကသေးနေတာပေါ့သေးလေသေးတယ်နောက်ပြီးကိုယ့်ကိုလည်းစိတ်ဖိစီးမှုတွေပေးတယ်ဒါ peer pressure ခေါ်တာကလေးတွေဘဝမှာအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတခုကျောင်းတွေမှာ peer pressure အရန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလုံးမဲ့စားဆရာဝန်ကသူ specialize လုပ်တဲ့ဘာသာရပ်မှာလူနာတွေအကြောင်းတွေများများစဉ်းစားလူနာတွေဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်တော့လူမိသားစုထဲမှာတယောက်နေမကောင်းဆိုရင်မိသားစုအားလုံးဘယ်လောက်ထိခိုက်တော့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေများများတွေးပြီးတနည်းအားဖြင့်ပြောမှဆိုရင်ဒုက္ခအကြောင်းများများတွေးပြီးတော့အဲ့ဒီဒုက္ခအဲ့ဒီဆင်းရဲမှုကို motivation လုပ်ပါအဲ့ဒီဟာကိုငါကူညီချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဆရာဝန်ကပါရဂူအလွယ်တကူဖြစ်နိုင်တယ်စိတ်ဖိစီးမှုကလည်းနည်းပါတယ်လို့အဲ့ဒါစာချက်တိုင်းဖះစာချက်တာမဟုတ်ဘူးဆေးအကြောင်းစာချက်တာဒါပေမဲ့သူ့မှာကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြောခဲ့ဒါကြောင့်ပြိုင်ဆိုင်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုမိဘတွေလည်းဒီလိုလုပ်တယ်ကျောင်းတွေလည်းလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြားထဲမှာကလေးတွေကဘလောက်အထိစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာစိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်သွားတော့တစားခံတွေဖြစ်သွားတော့စနစ်ရဲ့တစားခံပါတော့ဒီလိုဖြစ်သွားတော့စင်ကာပူတော်မှာအခုမှနားလဲတာလေအခုမှစနစ်ကိုပြောင်းတာဒါလေးပြောပြချင်ပါတယ်မြောက်လာပါတယ်ဗျာအခုဆရာမကြီးပါမောက္ခဒေါက်တာနုနုရင်မေးချင်ပါတယ်ရှင်ဆရာမကြီးအနေနဲ့ကစကိုင်းတိုင်းပညာရေးတက္ကသိုလ်ကနေပြောတော့ဗောနော်စိတ်ပညာဌာနမှာပါမောက္ခဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမအနေနဲ့တူချုပ်တယ်တူပါမောက္ခဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့ကလေးတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးလို့ရတယ်ဒီလူငယ်တွေပေါ့နော်လူငယ်တွေဟာသူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေအပြုတ်မှုနောက်တစ်ခါသူတို့ရဲ့အပြောဆိုစတာတွေကသူတို့ရဲ့ဒီလူကြီးမိဘတွေပတ်ဝန်းကျင်တွေဆရာမတွေနဲ့တက်ဆိုင်မှုဘယ်လောက်ရှိပါလဲဆရာမကြီးပြီးတော့ပေါ့နော်သူအဲ့လိုပတ်ဝန်းကျင်ရိုက်ခတ်မှုထံကြောင့်သူတို့မှာဘယ်လိုများခံရတဲ့စိုးကျိုးကောင်းကျိုးလေးကိုဆရာမကြီးပြောပြပေးစီလိုပါတယ်ရှင်ကဲပြန်ပါလေဗျာဆရာတော်ဖျားဆွေးနွေးချက်ကိုပဲအခြေပြုပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါမယ်ဗျာအဲ့တော့လူငယ်တွေရဲ့အပြောင်းအလဲကြောင့်adjust လုပ်ရတာပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ညှိယူရတာအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာ fit in ဖြစ်အောင်လုပ်ရတာတွေဟာလေလူငယ်တွေအတွက်အခက်ခဲပါပဲအဲ့ဒီလိုပဲခုနဖုံပြောသလိုစရရပေါ့နော်တိတ်မပြောင်းလဲရလို့ရှိရင်အင်မတန်အဆင်ပြေပါတယ်ဗျာဥပမာတပည့်တော်ဒီကိုမလာခင်ဖုံနဲ့စီဝေးမလာခင်တရက်နှစ်ရက်လောက်ကပဲဒီနိုဝင်ဘာ2ရက်နေ့မှာတပည့်တော်ဗုဒ္ဓဂါယာဖျားဖူးသွားပြီးပြန်ရောက်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်တို့တငယ်ချင်း4ယောက်သွားချပါတယ်ဗျာင
ငယ်တငယ်ချင်းအလုံး80တန်းနေပါပဲပြီးတော့လည်းသက်80ဆို80တန်းနေပဲသွားကြပါလေဗျာအဲ့တော့ငယ်တွေကတကယ်ချင်းနေဆိုတော့တမင်ပဲငယ်တကယ်ချင်းနေစုသွားပါတယ်ဟို15ရက်ဆိုတော့ဒီအသက်အရွယ်မှာပြီးတော့တို့မှာနည်းနည်းတော့အခက်အခဲရှိမှာပေါ့လေအဲ့တော့ကြမ်းကြမ်းမာပါနဲ့15ရက်ကိုဖြတ်တန်းနိုင်ဖို့တမင်ငယ်တကယ်ချင်းနေသွားပါတယ်ဗျာဘာလို့ဆိုတယောက်ဟိုတွဲထောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်သီးခံစိတ်ရှည်ပြီးတော့ခေါ်လို့ရအောင်ပေါ့ဆိုတော့တပည့်တော်တို့တကယ်ချင်းကျန်တဲ့တကယ်ချင်းတွေကလည်းနောက်ကြတာပေါ့လေတပည့်တော်တို့ပြောတယ်ဘသူကတော့ဘသူတောင်ဝေးဖြစ်ပြီးပြန်လာကြမယ်မသိဘူးလို့ဆိုသွားပါတယ်သွားတော့တပည့်တော်တို့ထဲမှာဟိုခေါင်းဆောင်ပေါ့နော်ငယ်တွေကသူကအမကြီးပေါ့အเจ้าမှာတပည့်တော်ကတော့ကံကောင်းစွာနဲ့သူငယ်တန်းလေးကစပြီးတော့10တန်းအောင်ဒီအထိဒီ American Baptist Mission School လို့အရင်ခေါ်ပါတယ်အခုအထက်ကတကြီးမြင့်တိုင်းမှာABM ကျောင်းမှာတပည့်တော်နေခဲ့ရပါတယ်နေခဲ့တော့ဒီတကယ်ချင်းတွေကလည်းငယ်တွေကတကယ်ချင်းတွေဆိုတော့တယောက်ကဆိုအားလုံးကိုနှိုးဆော်ပြီးတော့အော်နေပါတယ်ဘသူကရေချိုးတာဒီတိုင်းကြီးတခါလိမ့်နေမှလားအေးနေမှလက်ဖက်စားရင်ညအိတ်မပျော်ဘူးသူကအော်တတ်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့အော်တတ်ပေမဲ့ငယ်တကယ်ချင်းတွေဆိုတော့ကိုယ်စေတနာနဲ့ပြောနေတာသိတော့ပြီးတော့အစင်ပြေပြေလေးနဲ့ပဲအော်ရဲသူကလည်းအော်ပေါ့သူပြောတာနားထောင်ခြင်းလဲထောင်မထောင်ခြင်းလဲနေသူလည်းတစ်ခါလေးអော်တယ်ဒီ3ယောက်ကိုခေါ်လာမိတာငါမှားပါတယ်စကားလည်းနားမထောင်ကြဘူးပေါ့ဆိုပြီးတော့ကလည်းပြန်ပြောပါတယ်ခေါင်းဆောင်ကြီးခေါင်းဆောင်မလုံးနိုင်တဲ့အတွက်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ကဖြုတ်ပြလိုက်ပြီးနဲ့နောက်နေကြတာပေါ့လေအဲ့တော့တပည့်တော်တို့ရဲ့ဒီဟိုရင်းဖွဲ့ဖျားဘူးဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောတယ်အန်တီတို့ကတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တာဘယ်လောက်ကြာပလဲတဲ့နှစ်ပေါင်း60လောက်ရှိနေပြီလို့အဲ့တော့တယောက်အကြောင်းသိတော့ဘယ်သူကអော်လဲကိစ္စမရှိဘူးអော်တဲ့လူអော်တာကိုပြန်မလုပ်လဲကိစ္စမရှိဘူးတယောက်ကတပည့်တော်ထက်မှာတယောက်ကသွက်တယ်ဗျာဟိုစာရေးဆရာကိုဟိန်းလက်ကတော့ပါသွက်တယ် तू ကဒုတ်မထောက်ဘူးတပည့်တော်3ယောက်ကတော့တမင်ကိုစိတ်ပူလို့ဒီ walking stick တွေယူသွားတာပေါ့လေယူသွားပြီးဒုတ်ကလေးနဲ့ထောက်တော့ तू ကငါသွားနိုင်တယ်ဆိုရှေ့ရောက်သွားတပည့်တော်ကနောက်မှာချမ်းပြီးတော့ဟိုနာဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ပေါ့ဝေလူဝင်ចောင်းတော်ဆိုလဲဒီဝါပင်လေးတွေကတော့လှတယ်ဆိုဓာတ်ပုံရိုက်ကြပြန်အောင် तू ကြမ်းနေတယ်သူရှေ့ရောက်သွားတာ哦ပြီးတဲ့ခါကျတော့ငါ့အောင်မခေါ်ကြဘူးတဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်အော်မမအရှိရသွားတာ哦ပေါ့နော်ဆိုစသည်ဖြင့်អော်လိုက်ဟစ်လိုက်နေပဲဟိုအစင်ပြေလေးပြီးတော့ပြီးသွားပါတယ်ပြောတဲ့သူကလည်းဟိုချစ်လို့ပြောတယ်ဆိုတာသိတယ်နောက်အပြောခံရတဲ့သူတွေကနားမထောင်ရင်လည်းတမင်တက်ညီမတွေကစိုးတာပေါ့နော်တခါလေးနောက်နေညီတို့နဲ့သွားရတာတဲ့ငါမှလည်းစိန်တီရိခင်ဇတ်တပင်ဖွဲ့ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ဆိုချင်တာဒီငငယ်တွေကစပြီးအပြောင်းလဲသိမ့်မရှိတော့အစင်ပြေလေးနဲ့အခုအသက်80လောက်အထိကိုရပ်တည်နိုင်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဗျာခုနဖုံးပြောတဲ့တက္ကမကိုတပည့်တော်စိတ်ထဲမှာတနာမိပါတယ်3နှစ်တစ်ခါပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာခလေးတွေကဒီတိုင်းတောင်မှအပြောင်းအလဲကို adjust လုပ်ရပါတယ်အိမ်မှာလည်း adjust လုပ်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်မှာညှိယူတာကိုခလေးတွေမတက်ဘူးမထင်ပါနဲ့ဗျာအင်မတန်တက်ပါတယ်ငယ်လေးတုန်းကပေါ့နော်ဒီကလေးကသူနေရတယ်အမေအဖေနဲ့မိဘနဲ့အဖွားတွေနဲ့အဖွားရှိတာတော့များပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနောက်အတော်တွေပေါ့နော်အတော်အပြိုကြီးတွေဆိုရင်ဟိုတပြည့်တော့ပို့ပြီးတော့ခံရတာပေါ့ဗျာတပြည့်တော့ရည်စရာပြောတယ်ငါပြော10ဦးရင်ဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲတပြည့်တော့ချစ်တာဟိုတူတွေတူပါတွေဆိုတော့ချစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့အလိုလိုက်လဲ queue site လဲအဲ့တော့ခလေးကတနေ့လုံးအိမ်မှာအဖွားတွေအတော်တွေတဲ့နေအင်မတန်လဲပါတယ်ဗျာဖွားကိုအချစ်ဆုံးအန်တီလေးကိုအချစ်ဆုံးဒါတွေလုပ်နေတာပေါ့နော်အမေနဲ့အဖေပြန်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမေမေကိုပဲအချစ်ဆုံးဖေဖေကိုပဲအချစ်ဆုံးဒီအတော်တွေအဖွားတွေကိုပြေးသွားပါတယ်ဒါခလေးတွေရဲ့အလို adjust လုပ်တတ်တာပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုတပည့်တော်ဥပမာလေးတစ်ခုပြောပါမယ်တပည့်တော်တငယ်ချင်းရဲ့သားလေးတွေပါ twins လေး2ယောက်ပါမွေးထားတာအဖေကလည်းပါမောက္ခကြီးပါအမေကလည်းဟိုဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဖြစ်နေပြင်ဆင်သွားတာပါအဲသူတို့ twins မွေးတော့ဒီကလေးတွေနဲ့ရေဆက်ဘလို့ပါလဲတော့မသိဘူးတပည့်တော်ကဒီကလေး2ယောက်ကိုပေါ့နော်မွေးကလေးကသူ့အမေခွဲတယ်လို့ခွဲနိုင်တယ်ဟိုချစ်လို့ပါလေတပည့်တော်ကလည်းဌာနမှာတော့ကြီးတော်ပြိုကြီးပေါ့ဗျာအလုံးဌာနညီမတွေမွေးသမျှကလေးတွေဌာနမှာထိန်းနေတော့အဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့ကလေး2ယောက်မှာတယောက်ကသူကတော့တမတ်ထဲသွားတယ်အဲ့ဒီကိုကအကြီးပေါ့နော် twins ညောင်မှာအကြီး9မိနစ်ပဲကြီးပါတယ်တမတ်ထဲသွားတယ်အငယ်လေးကကြတော့ဒီပြတော့ညီလို့ခေါ်ပါတယ်သူကအင်မတန်မှတွတ်တယ်ဖြတ်လက်တယ်တနေ့ကျတော့အဖေကမေးပါတယ်ဖေနဲ့မေဘသူ့ပိုချစ်လဲဆိုတော့အကြီးကအမှန်တိုင်းပဲဖြေတယ်ကိုကလည်းမေပဲပိုချစ်တယ်
ဆိုအဖေလောက်တဲ့လူကလည်းသူ့ကိုချစ်တယ်လို့ပြောခါကျင်တော့ဖေဖေပိုချစ်တဲ့သူကို chocolate ကျွေးမယ်ကွာဆိုတော့အငယ်ကောင်ကညီရတယ်ဖေဖေပိုချစ်တာဆိုတော့လည်းပဲဖက်ပြီးလိုက်သွားအဖေက chocolate ကျွေးလိုက်တယ်ပြန်လဲရောက်လာရောအမေကိုပြောတယ်အမေကိုလည်းပဲဖက်ပြီးမေမေရဲ့တဲ့ညီက chocolate စားကြင်လို့သာဖေဖေကိုချစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တာပါတဲ့တကယ်ကတော့မေမေကိုပဲညီကအချစ်ဆုံးပါအဲ့ဒီလိုကလေးများဟာလေသူတို့ပတ်ဝန်းကျင်တဲ့အစဉ်ပြေအောင်နေတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနလိုပဲပေါ့နော်ကလေးအဲ့လိုဖြစ်တော့ကလေးဘဝတွေကပတ်ဝန်းကျင်ဟာအစဉ်ပြေအောင်လူဘဝကြီးဟာကျမတို့ဆရာမကြီးဒေါက်တာဒေါက်ခင်မြစကားနဲ့ဆိုရင်တော့ it's a series of adjustment ပေါ့နော်မွေးကလေးကညှိယူလိုက်ရတာဟာတကယ်တော့အခုရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်ဖေဟာကွယ်လွန်ချိန်တောင်ဒီပြတော့ညှိရပါတယ်ဘယ်အချိန်ကဘယ်အခါမှအခမ်းမယ်ဘယ်အချိန်မှသင်ပြီးသင်ကြုံပဲဟိုကွယ်လွန်တဲ့အချိန်ညှိလို့ကိုမပြီးတော့ပါဘူးဖေဟာညှိနိုင်ခြင်းတွေပဲလုပ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးတွေညှိတဲ့နေရာမှာဘာတွေ့ရပါလဲဆိုတော့ခုနဆရာမမေးတယ်လို့ပေါ့လေမူချိုကနေအတန်းကျောင်းသူငယ်တန်းကိုပြောင်းတဲ့အချိန်အခုတော့တချို့တန်းကျောင်းတွေမှာကျမတို့မူချိုတွေတမင်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်ကလေးဟာမူချိုတက်တယ်ဆိုတာကျမတို့အားလုံးရဲ့ယူရဲ့ချက်ကတော့ကျောင်းကိုကူးဖို့အိမ်မှာအစဉ်ပြေပြေနေတဲ့ကလေးသည်ကိုယ့်အိမ်မှာကိုတော့ကိုယ့်အဖိုးအဖွားနဲ့ကိုယ့်မိဘနဲ့အစဉ်ပြေတာပေါ့ကျောင်းရောက်လို့ရှိရင်မိဘကိုသူတယောက်တည်းပိုင်တယ်လို့ပိုင်လို့မရတော့ပါဘူးဖေဟာဆရာမတွေဆရာမပေါ့နော်မူဂျိုဆရာမတွေသူငယ်တန်းဆရာမတွေကဆရာမတွေများပါတယ်မိခင်အစားထိုးပါပဲဘာလို့ဆိုတော့ဒီလိုဆရာမတွေကနဲ့ဆိုပါအမေနဲ့နည်းနည်းမကွာတော့ပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေတာပေါ့အဲ့ဒီလိုအစဉ်ပြေအောင်ကူးနိုင်ဖို့အတွက်မူဂျိုဆိုတာတပည့်တော်တို့ဖန်တီးပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အင်မတန်မှစတတ်ချင်ကြတယ်မိဘများလောဘကြီးပါတယ်ဗျာဒီမူဂျိုမှာသူငယ်တန်းစာသင်တဲ့မူဂျိုဆိုရင်ပိုကြိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်เจ้าကသူငယ်တန်းစာဘလို့သင်တယ်ဆိုရင်သင်ခိုင်းတော့သွားသင်ကြပါတယ်မူဂျိုတွေကလည်းကိုယ်စီလူလာစေခြင်းတော့သင်တာပေါ့နော်သင်ပေမဲ့တပည့်တော်တို့ကဘာတွေ့ပါလဲဆိုတော့ဆရာတို့လည်းကလေးဆရာဝန်ကြီးတွေဆိုတော့ပိုသိပါလိမ့်မယ်ကလေးတွေရဲ့တချို့အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းတို့နောက်ဒီလက်ကတပည့်တော်တို့ fine muscles ခေါ်တဲ့လက်ချောင်းလေးတွေရဲ့တန်ဆွမ်းခြင်းတို့ဟာအသက်9နှစ်မပြည့်ခင်တန်ဆွမ်းခြင်းပြေဝခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒါကြောင့်တစ်ချိန်လုံးကတပည့်တော်တို့ဖုံဖုံတို့နေကြရတော့ကလည်းရှိမယ်ထင်ပါတယ်ဒီလိုလက်ကိုဒီလိုလှုပ်ပြီးတော့နှရွက်ကိုထိခိုင်းတာအဲ့ဒီတော့မှကျောင်းနေရတဲ့ခက်တစ်ခက်ရှိပါတယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့မိဘတွေကစာသင်စေခြင်းတော့သင်ကြပါတယ်သင်တော့တပည့်တော်ကတော့ဟောပြောပွားတိုင်းတပည့်တော်ရဲ့အတန်းတိုင်းမှာပြောပါတယ်ခလေးဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမရှိသေးခင်မှာစာသင်လိုက်ရတယ်စာရေးလိုက်ရတယ်အုံနောက်ကိုနည်းနည်းလေးတော့ပင်ပန်းခံလိုက်ရတာပေါ့အဲ့ဒီပင်ပန်းခံလိုက်ရတာဟာမသိမသာနဲ့မိဘများနဲ့ဆရာများသည်မိမိတို့သားသမီးများကိုနည်းနည်းညံရည်ထိုင်းသွားအောင်လုပ်လိုက်တာ ਨੇ အတူတူပါပဲဘာလို့ဆိုတော့ဟိုတပည့်တော်တို့ပြောနေကြစကားပေါ့နော်ဘူးသီးအမွေးတက်လိုက်တယ်ဆိုတာလို့ဘူးသီးနုနုအမွေးတက်လိုက်တယ်ဆိုသလိုမျိုးပေါ့ပင်ပန်းချိန်မတိုင်ခင်မှာပင်ပန်းသွားတဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေရဲ့အုံတောင်ညံရည်ဟာနည်းနည်းဖွံ့ဖြိုးသင့်တဲ့မဖွံ့ဖြိုးပဲလျော့ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအခါကျတော့ဒီသူငယ်တန်းမှာတော့စာတော်ခြင်းတော်မယ်မူချိုเจ้าကသင်လိုက်တဲ့စာတွေဟာသူငယ်တန်းမှာရတော့သင်ပါတယ်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တတန်းလောက်မသိတာသေးဘူး2တန်း3တန်းလောက်ကြာရင်တိတိတာတာဒီကလေးဟာထူးချွန်သင်တဲ့လောက်မထူးချွန်ဘဲနဲ့ညံနည်းနည်းယော့သွားတာပေါ့နော်ထိုင်းသွားတယ်လို့တပည့်တော်မဆိုလိုပါဘူးသူထူးချွန်သင်တာတဲ့ညံရည်ယော့သွားပါတယ်အဲ့ဒါဟာမိဘတွေရောဆရာတွေရောမသိလိုက်တဲ့အလုပ်ပါအဲ့တော့အခုတော့ပြီးတော့သူငယ်တန်းကိုပြန်ပြီးတော့အစဉ်ပြေအောင်ပြီးတော့လောက်ကြတာပေါ့နော်လောက်ကြတဲ့အခါကျတော့သူငယ်တန်း course တွေပြန်ရေးပါတယ်ဆရာမတွေတော့အင်မတန်ပင်ပန်းပါတယ်သူတို့ကာတွန်းနေတော့ရေးပါတယ်ဘိုးလင်းကြောင်းသွားရင်လှပပြီးညနေကျရင်ပြန်ရင်တော့တခါလေတရေရုပ်ပေါက်တာပေါ့နော်စပင်းနေရောပြကြပြီဆိုတော့အခုသူငယ်တန်း course ကိုပြောင်းတော့ပြီးတော့ဘာတွေလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့စာကိုမတင်တော့ပါဘူးနောက်ဆုံးတစ်လမှာကြာမှတင်ပါတယ်တင်တဲ့အခါကျတော့တစ်လမှာလဲကာကြီးခါဝေးဆိုတတ်ရုံပြီးသရတွေအကုန်လုံးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေးတာကိုနောက်ဆုံးတစ်လမှာနည်းနည်းလေးပဲရေးခိုင်းပါတယ်ဟိုတတလင်းကျိတ်ထဝင်ပဲဓာတ်ရင်မှုတ်ဓာတ်ရင်ခောက်တို့လိုခက်တာတွေကိုခြံပါတယ်ခြံတော့ဝေဖန်ခံရပါတယ်
ဘာဝေဖန်ခံရလဲဆိုတော့တချို့ကလည်းမြန်မာပြည်သားတွေပြက်ကုန်ပြီဒီလေးလုံးခြံထားခဲ့လို့ဘယ်လိုဆိုတပည့်တော်တို့ကပြောချင်တာကလေဟိုခြံထားခဲ့တာလေးလုံးနဲ့မရေးတာပဲခြံထားခဲ့တာပါအပြစ်တင်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တန်းတက်လို့ရှိရင်ပထမလမှာသင်ញင်သင်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပဲအဲ့ဒီလိုပြောပါတယ်နောက်ဒီတဲ့ဟိုပြောခံရတာဘုံဘုံရဲ့တပည့်တော်တို့ဘာတော်မှဝေဖန်ချက်ကြားရလဲဆိုရင်ဒါဟာတဲ့တိုင်းရင်းသားစာပေတွေမတင်ကြားရအောင်တမင်လုပ်တာတဲ့ဘာလို့ဆိုတိုင်းဒီမြန်မာစာအုပ်တော်ဒီလောက်ခက်ရင်ပေါ့လေတိုင်းရင်းသားစာပေတင်ရင်ခက်တော်မှာပဲဆိုပြီးတော့လုပ်တာဆိုတဲ့ဝေဖန်ချက်လည်းကြားရပါတယ်အဲ့တော့ဆိုချင်တာကလေးတွေဟာမူချိုကနေပြီးတော့အတန်းချောင်းသူကယ်တန်းကိုတက်တဲ့နေရာသူကယ်တန်းကနေတန်းကိုတက်တဲ့နေရာမှာတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်သူတို့ကိုသူတို့စာရအောင်လဲညှိနှိုင်းသွားရပါတယ်အဲ့ဒါကလေးဘဝမှာစပြီးကြောင်းတက်ထရတွေ့ရတဲ့ခက်ခဲပါပဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီကလေးတွေပေါ့နော်ဟိုအိမ်မှာတပည့်တော်တူရီသောသမီးပါဗျာအဲ့တော့မိဘရဲ့အချစ်ကိုပဲတယောက်တည်းအပြည့်အဝရရှိပါတယ်ကျောင်းကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေဟာအဲ့လိုမဟုတ်တော့ပါဘူးဆရာမရဲ့အချစ်ကိုကလေး90လောက်ရှိရင်90လောက်ခွဲဝေခံစားရပါတယ်ဆရာမများကလည်းမျက်နှာလိုက်လို့မရပါဘူးမျက်နှာလိုက်တာဟာကျောင်းသားအရွယ်မှာငယ်ငယ်ကြီးကြီးဘယ်သူမှမကြိုက်ပါဘူးအဲ့တော့ပို့ပြီးသတိထားပြီးအားလုံးကိုဂရုစိုက်ရပါတယ်ဒါဆရာမတွေဘက်ကဂရုစိုက်ရသလိုကျောင်းသားတွေဘက်ကလည်းကိုတယောက်တည်းဆရာမအချစ်ကိုပိုင်ကျင်လို့မရဘူးရှိပါတယ်ဗျာတပည့်တော်တို့ထက်မှာအခုကိုဒီသူကယ်တန်းနဲ့နေတဲ့တငယ်ချင်းတွေတပည့်တော်တို့ကိုတန်းဆရာမကိုသိချစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်ဆရာမအိမ်ဟိုတလောကမွေးနေ့သွားကြတယ်ဆိုရင်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ကြရင်တယောက်ဆိုပြောတယ်မင်းတို့တော့တဲ့နင့်ကငါမနာလို့ဖြစ်လာပြီတဲ့သိချစ်တာကိုဆရာမကျမလည်းတပည့်တော်တပည့်ပြောပါတယ်အဲ့လိုနင့်တမင်မနာလို့ငါလုံနေတာလို့ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဆရာမကတော့အားလုံးကိုမျက်မြတတ်တာပဲပေါ့နော်အားလုံးနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်အဲ့တော့အဲ့ဓာတွေဟာဆက်ဆချင်းတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေပါပဲခုန social နဲ့ပတ်သက်လို့တပည့်တော်ဆယ်ကျော်သက်တွေအကြောင်းနည်းနည်းလေးခြံထားလိုက်ပါပဲဆယ်ကျော်သက်ကပိုလို့ပါတယ်ညနေပိုင်းတပည့်တော်ဟောပြောရင်ဆယ်ကျော်သက်ရဲ့ဒီ social development ကိုဟောပြောပါမယ်ဆယ်ကျော်သက်ဟာအင်မတန်မှမိတ်ဆွေပေါင်းသင်မဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဆယ်ကျော်သက်တွေဟာလည်းတက်ကတူပဲရောက်လာရင်ညှိနှိုင်းရတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအစားအသောက်ကစားညှိနှိုင်းရပါတယ်ဗျာတပည့်တော်တို့စီမှာဒီပထမနှစ်ကျောင်းသားလေးတွေကိုအင်တာဗျူးတာသားတို့အိမ်ကိုဘယ်တော့သတိရလဲပြောတာပေါ့နော်ဆိုရင်ရေးကြကြအောင်အမေကိုလွမ်းတယ်တဲ့ထမင်းစားချိန်ဆိုအမေကိုလွမ်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီကြောင့်တော့နေ့လယ်ကျမှဆက်ပြောပါမယ်ကလေးတွေရဲ့အခက်ခဲဟာဘဝတစ်လျှောက်မှာအများကြီးရှိနေတာတွေကိုကျမတို့တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ခုဆရာရင်းမြစ်ကျော်မေးပြစီရှင်ဆရာကျတော့ကလေးထုခုဆရာဝန်ကြီးဆိုတော့လေကလေးတွေကဟိုအခုပေါ့နော်အခုခေတ်မှာဆရာရဲ့ဟိုပညာသင်တဲ့ဘက်မှာရောနောက်တစ်ခါပတ်ဝန်းကျင်လေ့လာမှုအားတွေရောရော့နေတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲနောက်တစ်ခါဒီကလေးတွေကဒီပတ်ဝန်းကျင်တွေရောကိုယ့်ရဲ့ចောင်းစာမှာပါတကယ်ထဲထဲဝင်ဝင်ပေါ့နော်လေ့လာနိုင်တဲ့စိတ်ဝင်စားလာအောင်ဘယ်လိုများလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာလေးဆရာနည်းနည်းလေးအကြံပြုတင်ပြပေးပါဆရာဒီမှာဗျာဒီဘက်တော့ကလေးထုခုဆရာဝန်တူဆိုမဲ့စစ်တပ်ကတူမှာပညာသင်တဲ့ educationist တူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်ပြီးတော့လင်္ကာကြီးကျော်နာမည်နဲ့လူငယ်စာပေရေးနေတဲ့စာရေးဆရာတူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်တော့ဆရာဝန်တူရဲ့အမြင်နဲ့စာလို့ရှိရင်စောစောကပြောသလို educationist တူနဲ့နောက်ပြီးတော့လူငယ်စာရေးဆရာတူရဲ့အမြင်နဲ့ပဲပြောသွားမှာပါပထမဆုံးတော့အရှင်ဘုရားအမိန့်ရှိတော်မူတဲ့ခရီးဘွားရဲ့အခက်ခဲနဲ့အခွင့်အလမ်းပေါ့နိတပည့်တော်တို့ကတော့သုံးနေကြစကားကတော့စိန်ခေါ်မှုလို့သုံးတာဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းအင်္ဂလိပ်စကား challenges ဆိုတိုက်ရိုက်ကြီးဘာသာပြန်ထားတာပေါ့လေတပည့်တော်တို့သုံးနေကြတော့ challenges and opportunity ပေါ့တပည့်တော်ကတော့ဒီအခက်ခဲတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်စိန်ခေါ်မှုတွေကလည်းလိုအပ်တဲ့တလောက်တော့လိုအပ်တယ်လို့ပဲယူဆပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ရဲ့စာဖတ်ပိသက်တွေဆိုလဲတပည့်တော်အထုပ်ပတ်တိတွေခဏခဏဖတ်တော့သိပြီးသားဖြစ်မှာပါငယ်ငယ်တော့အင်မတန်စာသင်ရတဲ့ခက်တဲ့ကလေးပါငယ်ငယ်တော့အင်မတန်စာသင်ရခက်တဲ့ကလေးကနေပြီးတော့ကြီးလာတဲ့အခါမှာသူများကိုပြန်စာသင်နိုင်တဲ့အဆင့်အထိပမောက္ခဌာနမှုတူဖြစ်လာတယ်ဆိုတာစောစောကနော်ကျောင်းတွေကလည်းခဏခဏပြောင်းလဲရတယ်အလုပ်တွေကလည်းခဏခဏပြောင်းလဲရတယ်ပတ်ဝန်းကျင်တွေလည်းခဏခဏပြောင်းလဲရတယ်ပြောင်းလဲရတဲ့အစိန်ခေါ်မှုတွေကိုကြော်လွှားဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ဖြစ်လာတာဆိုတော့ဒါအခုမမမေးလိုက်တဲ့ active learning မှာပဲဒီ active learning process ကလည်းတပည့်တော်ကလိုအပ်တယ်လို့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျာတဘာဝတရားကြီးကလည်း active learning ကို
ဖန်တီးပေးထားပြီးသားပါတကယ်တော့တပည့်တို့အားလုံးသတိထားမိနေကြတဲ့တစ်နှစ်သားကလေးလေးတယောက်သူ့ရှိမှာခွက်ကလေးကိုမှောက်ပြီးချထားရင်သူကလှန်ကြည့်တယ်လှန်ကြည့်ပြီးတော့အထဲမှာတခုခုเนาะအယုတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ဘောလုံးလေးဖြစ်ဖြစ်တွေ့ရင်သူကပျော်သွားတယ်ပျော်သွားပြီးနောက်ကိုခွက်ကလေးမှောက်ခုံလေးချထားတာတွေ့ရင်သူကအမြဲတမ်းလေးလှန်ကြည့်နေတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ active learning ပါပဲဗျာအဲ့ဒီ active learning ဖြစ်အောင်မိဘတွေကသူ့ခွက်ကိုတွေ့ရင်လှန်ကြည့်လို့သိရင်အဲ့ဒါ passive learning ဖြစ်သွားပါပြီဗျာအဲ့တော့ဒီကလေးကမွေးကင်းစကလေးကစပြီးတော့ active learning နဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့ကလေးမှကြီးလာရင်မစောစောကပြောသလိုပဲပို့ပြီးတော့ညံထက်ပြီးတော့တော်တဲ့တော့တော်တဲ့ကလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆိုပြီးတော့ active learning ကိုအားပေးဖို့ဆိုပြီးတပည့်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောလေးရှိပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေ active learning လဲဆိုတော့အခုတော့လည်းပညာရေးစနစ်ကပြောင်းဖို့ကြိုးစားလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလေးကြီးပါလာပြီပေါ့နော်ကလေးလေးကိုဆိုတော့လူထဲမှာထွက်ပြီးတော့စကားပြောတဲ့ဥစ္စာဂျပန်စကားလိုဟာမျိုးပေါ့ပြောခိုင်းတာလည်းမျိုးတွေလေ့ကျင့်လာတယ်နောက်ပြီးတော့အမှားတစ်ခုတွေ့ရင်အိမ်မှာမိဘကလည်းနော်အမှားဆိုပြီးဆူလိုက်မယ်အစားကိုဒီအမှားဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီအမှားကနေဘယ်လိုသင်ခန်းစာယူလဲဆိုတာမျိုးလေးတွေသင်ပေးရတယ်ပေါ့ဗျာဆိုလိုတာကတော့ကလေးဆိုတာစာအုပ်ကြီးပဲသင်ရတာမဟုတ်မမစောစောကမူဂျူမှာစာသင်တဲ့ကိစ္စပြောတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ကလေးဆိုတာစာအုပ်ကြီးသင်ရတာမဟုတ်ပါဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းသင်ရပါတယ်ဗျာလူချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကိုလည်းသင်ရပါတယ်မိဘနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံတယ်ဆိုတာလည်းသူသင်ရပါတယ်မောင်နှမချင်းချင်းဘယ်လိုဆက်ဆံတယ်ဆိုတာလည်းသင်ရပါတယ်ကျောင်းကိုရောက်သွားပြီးတော့ဆရာမရဲ့အချက်ကိုတပည့်90ခွဲယူရတဲ့အခါမှာအချင်းချင်းနော်လုတ်ဖို့ကိုင်ပဲချင်းတဒန်းနေသားချင်းဘယ်လိုညှိမလဲပေါ့နော် adjustment ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလည်းသင်ရပါတယ်ဗျာ social skill ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေသင်ရတာတွေအကုန်လုံးဟာ active learning နဲ့ပဲသွားရတာပါဗျာ passive learning နဲ့မဟုတ်ပါဘူးဥပမာအဖြစ်တချို့ကျောင်းတွေပေါ့နော်ဟိုပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေမှာတော့လုပ်နေတာကြာပြီလို့တပည့်တော်သတိထားမိပါတယ်ဥပမာအဖြစ် project ပေါ့တပည့်တော်ငယ်ငယ်တော့ homework ခေါ်တာပေါ့အခုတော့ project လို့ဟာမျိုးလေးလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့ခလေးကိုအိမ်မှာ research အသေးလေးလုပ်ခိုင်းတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်နေ့ပြန်လာပြီးတော့ present လုပ်ခိုင်းတယ်ဒါတွေကလည်း active learning အတွက်အကျိုးပြုတာပါပဲဗျာဒါပေမဲ့တပည့်တော်ရည်စရာအများအားပြောလေးရှိပါတယ်တကယ်ဖြစ်ပါတပည့်တော်ဆရာကြီးကောင်းထွန်းသက်စီကဒါသိထားတဲ့ကိစ္စပါအဲ့ဒါပါလဲဆိုပုဂ္ဂလိကအကြောင်းတစ်ကြောင်းကအိမ်စာပေးလိုက်တယ်ပါလဲဆိုတော့အိမ်မှာရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်9ကောင်နာမည်ရေးခဲ့ပါခလေးကစဉ်းစားတယ်အိမ်မှာတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်မှမရှိဘူးအိမ်မှာဗာတိရစ္ဆာန်မှမွေးမထားဘူးမွေးမထားတဲ့အခါကျတော့ तू ဘာရေးရမှမသိရင်သူ့အမေကိုမေးမှာပဲလေမေးတဲ့အခါကျတော့အမေကပြောပြမှာပေါ့ဘာလို့အကောင်မရှိမလဲဟုတ်မနိုင်မှာတွေ့တဲ့ပင့်ကူကလည်းတိရစ္ဆာန်ပဲပေါ့ဟိုပယောစိတ်ကလေးတွေကလည်းတိရစ္ဆာန်ပဲပေါ့အိမ်မြောင်ကလည်းတိရစ္ဆာန်ပဲပေါ့ကြွက်ကလည်းတိရစ္ဆာန်ပဲပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေရေးပေါ့ဆိုရင်ဒါမိဘကို तू သွားမေးတယ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့ research တစ်ခုပဲအဲ့တော့ဒါသူ့ရဲ့ active learning ပဲ तू ကရေးရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တော့အဲ့လိုဖြစ်မလားဗျာခလေးကအကြောင်းစင်းတော့အိမ်ကိုရောက်မသွားဘူးကျူရှင်ကိုရောက်သွားတယ်ကျူရှင်မှာဆီယမအဲ့ဒီစောစောက9ကောင်နာမည်ခေါ်ပေးလိုက်တယ်နော်ပင့်ကူကြွက်ပိုးဟတ်နော်စသဖြင့်နာမည်ခေါ်ပေးလိုက်တယ်နောက်တစ်နေ့ကျတော့အဲ့နာမည်9ခုသွားရေးပြီးသွားပြန်တင်တယ်တမနှုတ်ခံတယ်ဘာလို့ဆိုပင့်ကူနဲ့ပိုးဟတ်ကအထက်အောင်လွဲသွားလို့ဆိုတာနော်အဲ့လိုကိစ္စမျိုးလေးတွေကနော်ပြင်ရမယ့်ကိစ္စတွေပါဗျာဒီကိစ္စတွေကိုမပြင်လို့ရှိရင်တပည့်တော်ခလေးတွေဟာတခြားနိုင်ငံတွေကပညာရေးစနစ်တွေကိုနောက်ကအမိလိုက်ဖို့ခက်ပါလိမ့်မယ်ဒီထက်ထက်ချက်ချဲ့ပြီးတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရဟိတစိတ်တွေလည်းမွေးမြူပေးဖို့နော်ဒါတော့မမတမ်းမြောင်ဆက်ပြောလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်နော်ပရဟိတမိခင်ကြီးရှိကျွန်တော်နော်ကျွန်တော်တို့အများကြီးရည်စရာလုပ်ပြီးပြောနေဒါပေမဲ့အမှန်ပါပဲပရဟိတမိခင်မတမ်းမြောင်ကိုယ်တိုင်ရှိနေပြီဆိုတော့နော်ပရဟိတအလုပ်ကိုလည်းပရဟိတစိတ်ဆိုတာမွန်မြတ်ကြောင့်စောစောရှင်ဖျားမိတ်ရှိတဲ့ထက်မှလည်းပါတယ်ဆရာဝန်ကဘာဖြစ်လို့ပါရဂူကြီးဖြစ်ခြင်းအမှားလဲနော်သူဟာပါရဂူကြီးဖြစ်ပြီးသူများယူသေးတာသူများအတိမတ်ပြူတာခံကျင်လို့မဟုတ်သူများကိုပိုကူညီတတ်တာဟာသူ့ရဲ့ဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုသူများ10ပေါင်ဝင်ထားနိုင်မဲ့စာပေါင်း100ထားနိုင်တာပိုမကောင်းဘူးလားဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ကြိုးစားတာဒီသူလည်းနှလုံးအေးချမ်းတယ်အများလည်းအကျိုးရှိတယ်တကယ်လည်းရလက်ကောင်းရတတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေးတွေကိုငငယ်တွေကသင်ဖို့လိုပါတယ်ဗျာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးကိုခလေးကိုသင်ရမယ်လို့ပြောရင်မစောလုံးလားလို့မေးတဲ့လူတွေအများကြီးပါပဲဗျာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့သူ့အမိုက်ကလေးသူကောက်ပြီးအမိုက်ပုံးထဲကိုထည့်သွားတာအစဒါပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးပါပဲဗျာနောက်သူ့ဆရာမလည်းတပည့်တွေ90တောင်ရှိတာတပည့်လိုက်တာဝန်လေးတွေခွဲဝေပေးကြည့်တာမျိုးလေးတွေနောက်ပြီးတော့သူ့လုံးမှမှာခရီးသွားမဲ့ကိစ္စလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ခရီးသွားမဲ့ကိစ္စကိုလူကြီးကဘာလို့လို့တစ်ချိန်လုံးလိုက်ပြောမနေဘဲနဲ့သူ့ဟာသူ plan လေးရင်ဆွဲခိုင်းကြည့်ပြီးမှလူကြီးကဘေးက supervise လုပ်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေအဲ့လို active learning နဲ့ passive learning ပေါ့နော်မမအခုစောစောမေးသွားတဲ့မေးခွန်းအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကကျွန်တော်တို့ကလေးတွေမှာတော်တော်လေးအားနဲ့နေတယ်လို့ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းအားပြုပေးဖို့ဒီပွဲလေးကနေပြီးတော့အထောက်အကူကောင်းနေမိမောင်းထုတ်ပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျာဟိုဆီယမကြီးဒေါ်တမ်းမြအောင်မေးပြရစီရှင်ဆီယမကြီးအနေနဲ့ကဟိုဆီယမကြီးဟောပါနော်ကိုပိုင်ဟို
မိဘမဲ့ဂေဟာလေးတွေလည်းဖွင့်ထားတယ်နောက်တစ်ခါဘိုးဘွားရိပ်သားတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဖွင့်ထားတာတွေတွေ့တယ်အဲ့တော့ဆရာမကြီးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကလေးတွေမိဘမဲ့တွေစောက်ရှောက်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကရိုးရိုးမိဘမဲ့တွေလည်းရှိသလိုဆရာမကြီးရဲ့ဂေဟာမှာပေါ့နော်ဒီ HIV positive ကလေးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမကြီးအနေနဲ့သူတို့အားလုံးပေါ့နော်ဒီရိုးရိုးကလေးတွေရောဒီ HIV ကလေးတွေရောပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မျှတသူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေမကြအောင်ဆရာမကြီးအနေနဲ့ဘယ်လိုများစောင့်ရှောက်ခဲ့ပါသလဲပြုစုခဲ့ပါသလဲသူတို့ရောဒီပတ်ဝန်းကျင်အနေနဲ့ဘယ်လိုသဘောထားသင့်တယ်လဲဆိုတာလေးရောဆရာမကြီးနည်းနည်းပြောပြပေးပါရှင်တပည့်တော်ကမိဘမဲ့ကေဟာတွေမထူထောင်ခင်ကတည်းကလူမှုဝန်ထမ်းဌာနကမိဘမဲ့ကေဟာတွေပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးအကြောင်းသီလရှင်သင်ပညာရေးအကြောင်းပေါ့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲမိဘမဲ့ကေဟာတွေဖွင့်လာတာရှိပါတယ်ကိုတိုင်းမထူထောင်ခင်ကတည်းကအဲ့ဒီနေရာတွေကိုတပည့်တော်သွားလို့ရှိပါတယ်သွားပြီးတော့ဒီကလေးတွေအတွက်တကူရေးတန်ရှင်းရေးတို့နောက်ပုံမြင်လေးတွေပြောပြတာတို့ပေါ့နော်အဲ့တပည့်တော်ဒီကလေးတွေကိုစိတ်တက်ညှင့်တင်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲလို့ပြောမှဆိုရင်တပည့်တော်ကိုနိုင်ကားကိုကတပည့်တော်ရဲ့ခင်မွန်းကတပည့်တော်သမီးလေးတွေ3တန်းအကြီးမလေး3တန်းအငယ်မလေး2တန်းမှာကွယ်လွန်သွားရှာပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာငါပဲအဖေငါပဲအဖေမရှိလို့ကလေးတွေစိတ်တက်မကြရဘူးအဖေရဲ့ပြုမှုဆောင်ရွက်မှုတွေတာသမီတွေအပေါ်မှာအဖေတယောက်ရဲ့ပေးမဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကအမေတယောက်ရဲ့ပေးမဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကငါပေးရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့ဒီကလေးတွေကိုတိမ်ငယ်စိတ်မဖြစ်သွားအောင်သူတို့ပညာရေးကျမ်းမာရေးအစပေါ့နော်ဒီပတ်ဝန်းကျင်အကုန်လုံးတပည့်တော်ကပြုစုပြိုးထောင်တဲ့အတွက်ကြံသောမိဘမဲ့ကျောင်းတွေကိုလည်းတပည့်တော်ကသွားလိရှိတာပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတပည့်တော်ဒီကလေးတွေရဲ့ပေါ့အခုဆရာတော်ပေးတဲ့ကောင်းစဉ်ကလေးဘဝများရဲ့အခက်ခဲနဲ့အခွင့်အလမ်းများဆိုတာကလေးတွေဟာသူတို့ရတဲ့ရထိုက်တဲ့မိဘပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရရမယ်တချို့မိဘရှိနေတာတောင်မှမလုံခြုံတဲ့ကလေးများရှိပါတယ်။ဘာလို့တပည့်တော်ကားစီးသွားပြီးတော့တော်တော်ကြာပါပြီ။တပည့်တော်ကားပေါ်ကနေတပည့်တော်ကြည့်နေတာ။ကားပေါ်ကနေတပည့်တော်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မိုးဟင်းကားဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာအမေရဲ့သူ့သားလေးရဲ့နောက်ဈေးရောက်နာကအတော်ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုတပည့်တော်အမြဲတွေ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကလေးကချက်စရာကောင်းပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးဒီခင်မွန်းရှိခြင်းရှိမယ်မရှိခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမိုဟင်းကားဆိုင်အတုပ်ဆိုင်ကိုရောင်းနေတော့အမေလှုပ်တဲ့လူကပကံစေးနဲ့သားထမင်းစားလေးဆွဲထားပြီးတော့အမေကဘေးမှာသူ့သားလေးကိုမုတ်ကလေးနဲ့ထားတယ်အတော်နဲ့အမေနဲ့ကဈေးရောင်းပေါ့အဲ့မှာတပည့်တော်တရက်တွေးလိုက်တာဒီကလေးကိုတပည့်တော်ကချစ်လို့တပည့်တော်ကကြည့်နေတာချစ်စရာလေးသူတို့မှဆင်းရဲပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီကလေးလေးချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုကြည့်တရက်ကြတဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်ဘာတွေ့လဲဆိုတော့လူတယောက်ကဒါသူတို့ချစ်လို့ပါကလေးကိုစတာပေါ့ဆိုတော့ तू ကတပည့်တော်ကားကလည်းအဲ့နာလေးမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့သူကလက်သီးနဲ့ကလေးရဲ့နှစ်ဖူးကိုငါထိုးလိုက်မယ်နော်ဆိုကလေးအရန်ကြောက်အဲ့တော့အမေလှုပ်တယ်လို့အမေဆိုလမ်းပြောတော့အမေသားရဲ့ချစ်လို့စတာပါဆိုဒီအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီလူကဟဲ့ကောင်ငါထိုးလိုက်ရင်တော့မင်းနာတော့မင်းတော့ထိုးလိုက်ရင်တော့ဆိုခလေးကမျက်လုံးလေးကလေးရှိတာတော့အတော်ရှိတာတော့ငါဘဝမလုံခြုံပါလားသူများရန်လာပြူတာကိုခံနေရပါလားအမေကလည်းမကူဘူးအတော်ကလည်းမကူမုတ်စားနေတဲ့လူတွေကလည်းကြည့်ပြီးတော့သဘောတွေကြအဲ့စားတဲ့လူကလည်းခလေးကိုစားပြီးသဘောတွေကြတပည့်တော်အဲ့ဒီခါကိုတွေ့လိုက်တဲ့ခါမှာကလေးတွေဆိုတာဟာသူတို့အာမတန်သေးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီစိတ်ကလေးဟာငါတို့ကသူများအနိုင်ကျင့်ခံရပါလားဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေကငါ့ကိုလုံခြုံမှုမပေးနိုင်ပါလားဆိုတော့တပည့်တော်အဲ့ဒါကိုတွေ့အဲ့တော့တပည့်တော်ဒီမိဘမဲ့ကေဟာတွေထူထောင်ပြတဲ့အခါမှာအထုကယူစိုက်ပါအခုပြောတဲ့တပည့်တော်တို့ကကလေးအကြောင်းကိုပြောနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကလေးတွေလူသားလေးတွေလူသားအရေးမြင့်ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးဟာအဲ့ဒီကလေးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကလေးဘေးမှာရှိတဲ့မိဘအိမ်နီးချင်းပတ်ဝန်းကျင်ပြီးတော့နားထောင်ရတဲ့အတန်မြင်ရတဲ့အယုတ်အဲ့ဒါတွေကကလေးတွေအတွက်အရင်ရေးကြည့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဘာလို့ကလေးတွေဟာကိုအာမကိုနိုင်ခင်ကာလမှာဒီဘေးမှာရှိတဲ့ဟာတွေကကလေးတွေကိုအယူအဆွဲမှားမသွားဖို့လိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့တပည့်တော်အခုကလေးတွေကိုမွေးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးမှာချစ်ချင်းမေတ္တာအတွက်ကိုလည်းတပည့်တော်တို့ရဲ့ရိုးရာတပည့်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနှလုံးသား
နော်မြန်မာအလေးထအဲ့ဒါနဲ့လည်းချစ်ချင်းမြတ်တာကိုအပြည့်ပေးရပါတယ်နောက်တစ်ခါအရာရာပေါ့နော်ဒီကဘာရဲ့နော်ဒီကလေးတငယ်အခွင့်အရေးနော်ကလေးတငယ်ရဲ့ရရှိနိုင်တဲ့အနေထားတွေဒီကလေးတငယ်အခွင့်အရေးတွေတဲ့မမဟိုကလေးတွေအသက်ရှင်သန်ရည်တည်ခွင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခွင့်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ခံရခွင့်အများနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်အလုံးချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကလေးရဲ့အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုပြီးတော့မွေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီမြမအလူအတိုင်းဝိုင်းပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ညှိပြီးတော့မွေးရပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ကလေးတွေရဲ့အစွဲအလန့်ပေါ့အခုတပည့်တော် HIV positive ကလေးလေးမွေးပါတယ်တပည့်တော်ရဲ့ဟိုစာရေးပေါ်ရေးပဲတငယ်ချင်းတွေဆ iam မဂျူပေါ့နော်ဆ iam မဆုထားတို့သူတို့ဆရာဝန်တွေပါအဲ့ဒီမွေးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကအထူးအရေးကြီးပါတယ်ဒီတော့ကျန်းမာရေးချွေးနေတဲ့သူတွေကိုကျန်းမာရေးကိုအထူးဂရုစိုက်ရပါတယ်နောက်တစ်ခါတပည့်တော်ယတနာမိဘမဲ့ကေဟာတော့မဥပင်မေတ္တာရှင်အမျိုးသမီးကလေးများကေဟာတို့ဆိုရင်တပည့်တော်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေနော်စီစာရိတ်တို့ဆိုရင်ဒါပေါ့လူတွေကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်နဲ့မိမိကိုမိမိဗဟုမပြုဘဲနဲ့သူတို့အပေါ်မှာဗဟုပြုခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ့ဒီစိတ်တွေရှိတဲ့သူမှမွေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါမိဘမဲ့ကလေးတွေမွေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲတပည့်တော်ကအမေကြီးဖြစ်တော့ဆရာဆရာမတွေရှိတယ်နော်ဟိုအဆောင်မှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအခါမှာတပည့်တော်သွားတဲ့အခါမှာတပည့်တော်ကိုသူတို့အယမ်းချစ်တယ်အမေကြီးလာပြီးဆိုပြည့်ဖက်ကြအဲ့တော့ဒီကလေးတွေရဲ့ချစ်စရာဟာကိုတယောက်တည်းဖြစ်မှာလားကိုတယောက်တည်းကိုချစ်တာကိုကိုကဂုံယူနေရမှာလားအဲ့ဒါတွေးစရာဖြစ်လာပါဘာလို့ဒီကလေးတွေကကိုယ်ပဲတွေးကိုယ်ပဲချစ်မယ်ကိုယ်ပဲအားကိုးမယ်ဆိုရင်ကြံတော့ပြုစုစောင့်ရှောက်သွားတဲ့သူတွေကိုကလေးတွေအနေနဲ့ဟာဟိုဒါဟာတို့မေကြီးကပတ်စံပေးထားလို့ဒုက္ခပါလို့ဆိုအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ဖို့လဲတပည့်တော်တို့ကပြုစုစောင့်ရှောက်ပါဥပမာပေါ့ဂေဟာတွေကများတော့အထူးသဖြင့်တော့ HIV ပိုးကူးစက်ခံမိပါမဲ့ကလေးတွေပေါ့အဲ့လိုဂေဟာကိုသွားတဲ့အခါမှာကလေးတွေကပြေးဖက်တပည့်တော်မေးတယ်မေးပဲရှောက်ရှောက်သွားနေတာလားမေးရပဲသွားနေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟာအမေကြီးကအပြင်သွားနေတာပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့အမေကြီးကအလှသွားခံတာတခါတလေကြလို့ရှိရင်အလှရှင်တွေကစီအလှသွားခံပြရတာဟုတ်မေကြီးအလှသွားခံတာသားကြီးအမေကြီးအပြင်သွားတာသားကြီးအဲ့လိုပြောအဲ့တော့သူတို့တွေကသူတို့အရွယ်လေးနဲ့ဘွားဖြစ်ပြီးတက်လာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကမြင်တယ်ဘသူကဖြစ်ပါလို့တာဘသူကဖြစ်ပါလို့တာဆိုတာမြင်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကလည်းအလှသွားခံတယ်အဲ့တော့သူတို့ကခွဲခြားထားတယ်ခွဲခြားထားပြီးတော့မြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူကဘာဆိုလဲဆိုတော့ကလေးနဲ့သူ့နာမည်ကစီသူတဲ့အမေကြီးဆိုတာစီသူချစ်ဖို့ပါဆရာကြီးဆိုတာအလှခံဖို့ပါနော်အမေဆိုးဆိုတာဈေးသွားဝယ်ဖို့ပါအဲ့တော့ကလေးတွေအဲ့လိုခွဲခြားလူကြီးတွေကမခွဲခြားအောင်ကလေးတွေကအဲ့ခါမှတပည့်တော်ကဆရာကြီးရဲ့တန်ဖို့ဒီအမေဆိုးရဲ့တန်ဖို့အခုသားတို့သမီးတို့ကဲအခုကညီလေးကရှူရှူတွေပေါက်ချလိုက်ပြီသားကလည်းဒီရှူရှူတွေကိုမကျုံနိုင်ဘူးနော်အေးအေးတွေပါချလိုက်ပြီအဲ့ခါမှအမေကြီးကလာကျုံတာလားအမေဆိုးကလာကျုံတာလားအမေထွေးကလာကျုံတာလားအမေထွေးရလာကျုံတာအဲ့လိုဆိုရင်ဒီလိုအချိန်ခါမှာအမေထွေးရအမေကြီးထက်ပိုအရေးမကြီးဘူးလားဒါလူမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ပြကလေးတွေကိုသူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုလည်းဖြေရှင်းပေးရတယ်သူတို့အခွင့်အရေးတွေလည်းပေးရပါတယ်အဲ့သူတို့အခွင့်အရေးတွေကဘာလဲဆိုရင်တခါတလေကျရင်သူတို့မှဟိုဆရာမကိုမကျင်နဲ့ဒီအမေကိုမကျင်နဲ့ဟိုအမေကိုမကျင်နဲ့နော်ဟိုလူကသူ့ကိုအနိုင်ကျင့်တယ်တင်ဟိုတကယ်လဲပဲချုံရင်ချက်များရှိကောင်းရှိပါလိမ့်အဲ့ဒီခါမှာဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့စာဘုံလေးထားပေးရပါနာမည်တက်เสียမလိုပါဘူးနာမည်တက်ချင်လဲတက်မတက်ချင်လည်းမတက်နဲ့မကျေနပ်ချက်တွေအကုန်လုံးအဲ့ထဲမှာရေးထားပါမကျေနပ်ချက်တွေအဲ့မှာရေးထားပါအမေကြီးလာရင်စာပုံးလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ယူသွားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တို့နဲ့အနီးဆုံးဒေါက်တာထထကဲအဲ့တော့ဆရာမစုထားနဲ့အမေကြီးနဲ့ဒီစာကိုဖတ်ပါမယ်ပြီးတော့ဘယ်သူမှမသိစေရဘူးဘယ်အမေရဲ့ချွေရင်ကျဲဘာဖြစ်တယ်ဆိုပြောပါဆိုတော့ထားပါပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆရာမတွေကိုဒီကလေးဒီလိုရေးတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးဒီကလေးဒီလိုရေးတယ်ဆိုတို့တစ်မျိုးဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုကအရင်လေးလာရပါတယ်လေးလာပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသမီးကအဲ့ဒီလိုလေးကိုဟိုလှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကလေးကနည်းနည်းလေးတစ်မျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်ဒါလေးတဲ့သမီးဂယူဆိုင်ပါဆိုတာမျိုးကိုပြောရပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မှတိတ်ကလေးပြန်ပြီးတော့ဟိုဖြည့်ရှင်းပေးရပါတယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာအဲ့တော့ကလေးတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုလည်းတပည့်တော်တို့ကဟိုမြမနီးနေရောပေါ့ကဘာနီးနေရောပေါ့ကလေးအခွင့်အရေးနီးနေရောပေါ့အဲ့ဒါနောက်ဟိုစိတ်ပညာရှင်တွေပမောက္ခဆရာဝန်တွေအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးရောပညာရေးရောသူတို့စိတ်ဓာတ်ရေးရာကိုတချို့ဆိုစိတ်ပညာရှင်ကို
ခေါ်ပြီးတော့မှပင့်ပြီးတော့မှကလေးတွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲပေးရတာအခက်အခဲတွေဖြည့်ရှင်းပေးရတယ်လို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်းပဲမလွန်ကျွံအောင်လို့ပေါ့သူတို့လည်းပဲတပည့်တော်တတ်နိုင်တဲ့နီးလေးနဲ့တော့ထိန်းချုပ်ရပါတယ်အခုဒီပွဲမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးရောဒီမမတို့ရောဒီမောင်လေးတို့ရောရဲ့ပညာတွေကိုလည်းတပည့်တော်ကယူရပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့တပည့်တော်ကစေတနာနဲ့ဝါဒနာအရာလောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမကြီးရှင်အခုကြတော့ဟိုဆရာတော်ဖျားကိုမိကနေမြေပြစီဖေအဲ့ဒါတော့စောကပေါ့နော်ဆရာရဲ့မေးပါလားဘုမကနားထောင်မလို့မေးပါဆရာမေးပါဘုမဟိုဒီလိုလေးပါဘုံရဲ့ဟိုပေါ့ဟိုစောကတော့ဟိုဒီအခက်ခဲတွေအကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုအခွင့်အလမ်းဆိုတဲ့နေရာမှာပြီးတော့ခလေးတွင်ငယ်အကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီမှာလာတက်တဲ့ဒီရဟန်းတန်ဃာတွေလည်းပါမယ်ဒီတီလာရှင်ဆရာတော်ကြီးတွေလည်းပါမယ်ဆိုတော့အားလုံးပေါ့နော်ဒီလူတွေရဲ့မှာအခွင့်အလမ်းဆိုတာရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကဒီအခွင့်အလမ်းကိုအမိအရာပေါ့စုပ်ကင်နိုင်ဖို့တတိမရကြဘူးအမှတ်တမဲ့နေကြတယ်အဲ့လိုနောက်တစ်ခါဒီအခွင့်အလမ်းဆိုတာကအမြဲတမ်းမကြာခဏပေါ်လေးရှိတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်တစ်ခါတလေမှပေါ့နော်ဒီအခွင့်အလမ်းဆိုတာရပါသလားအဲ့တော့ဒီရလာတဲ့အခွင့်အလမ်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုကဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရှင်ဘုရားနည်းနည်းတင်ပြပေးပါဗျာဒီနေရာလေးမှာပေါ့အခွင့်အလမ်းကတစ်ခါရှိမှလည်းကိုမသိဘူးကလေးအနေနဲ့လေကိုမသိပါဘူးအခွင့်အလမ်းတွေရှိမှလည်းဒါအခွင့်အလမ်းတစ်ခုပဲဆိုမသိဘူးဒီနေရာမှာ emotion အရေးကြီးပုံပေါ့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကလေးတွေနဲ့ inspire ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အားကြတယ်ဟိုတိုးတက်တဲ့လူတွေကိုအားကြတယ်ဆိုရင်ပေါ့အားကြတယ်ဆိုရင်သူကသူအခွင့်အလမ်းလည်းပဲသူရှာတတ်တယ်အခွင့်အလမ်းရှိရဆိုတာလည်းသိတယ်ဥပမာဘုံရဲ့ဘဝအနေနဲ့ဆိုရင်အဘိဓမ္မာရဲ့ရှင်းလင်းချက်အဓိကကြောဆိုအဲ့ဒါကိုဖတ်တဲ့အခါမှာမစိုးရင်တိုက်ကဆရာတော်ဥတုဇာတာဘေဝန္တာဆိုသူရေးတဲ့မစိုးရင်အဓိကကြောဘုံဖတ်ရငယ်တော့7နှစ်သား7နှစ်သားတော့အဲ့စာကိုဖတ်တဲ့အခါအဲ့ဆရာတော်ကြီးအောင်ထားတဲ့စာပွဲတွေအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ဘုံအဲ့ဒါအောင်ချင်တယ်အဲ့ inspiration ဖြစ်လာပေါ့အဲ့ဒါတခုနောက်တစ်ခါဘဂိုးဒါနမန်နိုင်ဗတ်တဲ့ကဘုံမနဲ့ပွဲချင်းတူတဲ့ဆရာတော်အရှင်ဓမ္မတာမိရှင်ဓမ္မတာဘိဝန္တာပါဠိပါဠိကိုဆိုသူ့ရဲ့စာအုပ်တွေဖတ်ရတယ်သူ့ရဲ့စာအုပ်တွေဖတ်တဲ့ခါကျတော့ခါတယ်သူ့လိုပဲဟို तू က make easy ပုံစံမျိုးရေးတယ်ဆရာတော်ဥတုဇာရကခက်ရေးတယ်အဲ့ဒါ style တစ်ခုရှိမှန်းတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ subconsciously အဲ့ဒါကိုဟို absorb လုပ်တာအဲ့ဒါနဲ့ဟိုဆရာတော်ကုညီရေးခေါ်တာပေါ့အဲ့ဆရာတော်သူ့ရဲ့စာအုပ်တွေအကုန်လုံးရှေ့မှာကုညီရေးပြီးတယ်မှာကုညီရေးဘာညာအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့သူ့ကိုဟိုဖြစ်တယ်ဟိုအားကြတာပေါ့နော်အဲ့အားကြတာနေပြီးတော့ဘုံမဘကိုးရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုကံကောင်းချင်အဲ့နှစ်မှလေဘကိုးဘုံတို့နေတဲ့တာဏမန်ကျောင်းတိုင်းမှာတနိုင်ငံလုံးဓမ္မစရိယမှာတတိယရတယ်ပေါ့ဒါတော့ပြိုင်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားပြီအကြီးတန်းမှာနံပါတ်1ရတယ်အလတ်တန်းမှာဟိုဒုတိယရတယ်သူတို့တွေးတဲ့ခါကျတော့ဟာအောင်စင်းမထွက်ခင်တော့ဒီကိုရိုလေးတွေကသူ့လိုကိုလိုပဲအောင်စင်းထွက်တဲ့ခါကျမှသူကွာအောင်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုံပထမဆုံးသူတို့သွားမေးတာရှင်မြတ်တို့ဒီလိုရအောင်ဘာလုပ်တော့အဲ့ဒီကူမေးတာသုံးပါးစလုံးဘာပြောဆိုတော့စာဝါမပြည့်စေနဲ့တဲ့စာဝါချတနာနားထောင်ဒါပဲအဓိကတော့ကျန်တာတော့တူတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ inspiration ကတက်လာတယ်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကတော့ဘာတော့ဆိုတော့မာစီဆရာတော်ကြီးနိုင်ချာစထွက်ပြီးတော့ဌာနဖြစ်တော့လေအဲ့ဒီနေပြီးတော့သတင်းတွေထဲမှာဟိုဒီ magazine တွေထဲမှာရေးကြတာပေါ့နော်ရေးတဲ့ခါကျတော့ဘုံမှာ73နှစ်သားပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီသတင်းကိုဖတ်ပြီးတော့ငါနိုင်ငံခြားဌာနပြုချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒီကလေးမတိုင်ခင်မှာတနစ်လောက်အလိုမှာဟိုဒီကျောင်းပိတ်တဲ့အခါမှာလဲချမြို့ရှမ်းပြည်နယ်လဲချမြို့အလဲပြန်ဒီနေ့တခါအလဲပြန်တော့ဘုံဆရာတော်ကြီးရဲ့စပွဲစာချစ်စပွဲပေါ်မှာ
မျက်နှာဖုံးအဝါနဲ့စာအုပ်တော့ရှိတယ်အဲ့စာအုပ်ဖုံးကဝယ်ဝိစာလုံးနဲ့ကြည့်တဲ့ခါကျအဲ့စာအုပ်ကစာရေးဆရာလေးမြန်မာပြည်ကမဟုတ်ဘူးမြန်မာပြည်မှာဗုဒ္ဓဘာသာချောင်းရေးတာဆိုတော့အဲ့ဒါပဲသိတယ်အဲ့စာအုပ်ကိုမဖတ်နိုင်ဘူးနိုင်ငံခြားမှာဗုဒ္ဓဘာသာရှိတယ်နောက်စာရေးဆရာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဟာဖြစ်ပေါ်လာတော့ subconscious mind ထဲမှာဗုဒ္ဓတရားတော်နဲ့နိုင်ငံခြားနဲ့ဆက်ဆက်ထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့အခုအသက်54နှစ်မွေးနေ့လောက်ထားတယ်နိုင်ငံခြားမှာ32နှစ်နေပြီဒီအခွင့်အလမ်းတွေပေါ့နော်နိုင်ငံခြားမှာဌာနပြုတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေပေါ့ဒီလိုပေါ်လာတာအဲ့ဒီ lecture တွေခါမှနားမထောင်ဘူးဒီလိုဆွေးနွေးပွဲလည်းနားမထောင်ဘူးဒါပေမဲ့တဆင့်ပြီးတဆင့်ပေါ့အဲ့ဒီ inspiration တွေရလာတဲ့အကျိုးအမြတ်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ inspiration ရလာအားကြတဲ့ဆက်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်တော့ဟိုကလေးတွေအနေနဲ့အခွင့်အလမ်းသူများပေးတာလည်းပဲသူကယူတတ်တယ်အသုံးပြုတတ်တယ်သူများမပေးဘူးဆိုရင်ကိုယ့်အကူရှာတတ်တယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဘုံဘုံတစ်ခါပြောတယ်ဟိုစစ်တစ်နဲ့စစ်နှစ်ကြားထဲမှာမွေးတာတော့မှဆရာဦးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ inspiration မရှိဘူးဆိုရင်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဗျာဆရာမကြီးကိုဒေါ်နုနုဝင်မေးပြရစီအခုခင်မှာပေါ့နော်ဒီ screen time တွေများလာတယ်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမကြီးမေးလို့တာကတော့အခုခင်မှာကလေးငယ်တွေတော့မကပါဘူးဆရာမကြီးရယ်ဒီမိသားစုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟလာဒီမိဘတွေရောဒီလူကြီးမိဘတွေအားလုံးပေါ့နော်အားလုံးကလည်းဒီဖုန်းလေးနဲ့ပေါ့နော်သူဟာနဲ့သူအမေရလည်းဖေရလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်တာသမီရလည်းဟာကိန်းစော်မယ်ဘာလုပ်မယ်ပေါ့နော်တယောက်တစ်ယောက်ကနည်းနည်း connection နေနည်းနည်းနဲနေတယ်နှွေးထွေးမှုတွေနဲနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထင်ပါတယ်ဆရာမကြီးရယ်အဲ့တော့ဟိုဒီမိသားစုတွေမှာဘယ်လိုမျိုးပြုပြင်တင်လဲအကောင်းဆိုးလေးဆရာမကြီးနည်းနည်းဝေဖန်ပေးပါဆရာမကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမေးခွန်းကကျွန်မလည်းချင်နေတဲ့ဆွေးနွေးချင်နေတဲ့ပြဿနာတရားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မရဲ့thesis ပေါ့နော် PhD dissertation ကအဲ့ဒီ cyber age မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဟိုနေပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြဿနာပေါ့ mental health problems တွေအကြောင်းကိုရေးထားပါတယ်ဒါတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးဖြေရှင်းချက်ကတော့အဓိကတော့တပည့်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်နဲ့ဟို conclude လုပ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ဟိုဒီလန်းတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ပညာရေးစိတ်ပညာကတဆင်ဖြည့်ရှင်းတာတွေလည်းပြေးပါတယ်အဲ့တော့ခုနဆရာမပြောသလိုဒီ IT တွေတိုးတက်လာတာပေါ့နော် IT ခေတ်ရောက်လာတော့တကယ်တော့အကောင်းရောအဆိုးရောနှမျိုးလုံးရှိပါတယ်အရေးကြီးတာကကောင်းတာကိုယူတတ်ပြီးတော့ဆိုးတာကိုပယ်နိုင်ဖို့ပါပဲဒါပေမဲ့ကလေးတွေကဒီ IT သုံးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်သူမှလည်းလမ်းညွှန်ချက်မရှိဘူးသူတို့ဟာသူတို့တတ်တာတွေလည်းအများကြီးပေါ့နော်အများကြီးဆိုတော့ကောင်းတာရောမကောင်းတာရောကျွန်မနှစ်ခုလုံးပြောပါမယ်ကောင်းတာကတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့တခုခုသိချင်ရင်လိုချင်ရင်ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးလိုက်လို့ပြောလိုက်လို့ရပါတယ်ဟိုဥပမာပေါ့နော်အသေးအမွှားလေးပဲကျွန်မပြောပါမယ်ကျွန်မကြောက်တယ်ပဲနေပါတယ်နေတဲ့ခါကျတော့တခါတလေဟိုစမ်းချောင်းပါနေတော့စမ်းချောင်းမိသက်တယ်လည်းသိဝေးမိသက်ကကျွန်တော်တို့စမ်းချောင်းမိသက်ကအစစ်နှစ်ဆိုရင်သူကထွက်ရတယ်ဆိုရင်စူညံပြီးအုပ်ဩတာနေတဲ့သွားရင်တယောက်တည်းဆိုတော့နည်းနည်းတော့စိတ်ပူပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တခါတလေဘယ်သူမှလည်းဖုန်းမဆက်ချင်ကျွန်မ Facebook ပေါ်ပါပဲတင်ရေးလိုက်တယ်ဟဲ့ဘယ်တာမီးလောက်လည်းမသိဘူးမိသက်ကားတွေသွားတယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းတယောက်ကလာပြီးတော့ inform လုပ်တယ်ဘယ်နေရာမှာတချို့ဆိုမြေပုံတော့ပါသေးတယ်ဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအဲ့တော့သိရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာကိုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းရှိလဲလှမ်းမေးလို့ရတာပေါ့ဒါကရနိုင်တဲ့ information တွေပါနောက်တစ်ခုကဟိုတပည့်ចောင်းသားတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်စာသင်သားတွေအနေနဲ့ကတော့ကိုသိချင်တာရှိရင်ကိုဆရာဆရာမတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိရင်မေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ English တခုရေးတယ်တော့သိချင်တယ်ပေါ့နော်သိချင်တဲ့အခါမှာဟိုဒီဘယ်သူတွေရှိလဲ English teacher တွေမေးလို့ရတာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီထဲကတယောက်ကိုလှမ်းမေးလိုက်ရင်ခက်ခဲတာချက်ချင်းသိရပါတယ်နောက်ကိုသိချင်တာတွေရှိရင်လေဒါတွေကိုရှာဖွေပြီးဖတ်ရှုရင်လေအများကြီးသိရပါတယ်ဒါဟာကောင်းတဲ့အချက်တွေပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနညီမပြောသလိုပေါ့နော်မိဘတွေကအိမ်မှာအဖေကလည်းကိုဖုန်းကိုပေါ်နေအမေကလည်းသားသမီးကလည်းအဲ့လိုလုပ်နေတဲ့ခါကျတော့သားသမီးဘာလုပ်နေလဲမသိတဲ့မိဘတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်နောက်
ဟိုတလောဆိုတွေ့တာပေါ့နော်အင်မတန်စိတ်ပူစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေပေါ့ဒီ sex education နဲ့ပတ်သက်လို့ကျမတို့ပညာရေးတက္ကသိုလ်တွေမှာပေးပါတယ်ကလေးတွေကိုလည်းသင်ပါတယ်အရင် life skills တွေက UNICEF နဲ့ပေါင်းပြီးအလုပ်လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့လည်းပါကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီ life skills နဲ့ပတ်သက်တာတွေပေးတဲ့အထဲမှာပေးရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအများအားစဉ်းစားတယ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြင့်ဒီ teenager တွေတိတ်ကိုစူးစမ်းကျင်နေတဲ့အရွယ်မှာပေးလိုက်တာကိုအခြေပြုပြီးတော့သူတို့စိတ်ကိုနှိုးဆွတယ်လို့ဖြစ်ပြီးဒီလိုများဖြစ်မလားကျမတို့ဒီကျောင်းမှာပေးတဲ့မပေးတဲ့ဆွေးနွေးတွေကတော်တော်ညင်းရပါတယ်ကျမဆိုသူတို့6တန်းလောက်ကပေးကျင်တယ်ဆိုဟာ6တန်းဆိုတာမငယ်လုံးလားပေါ့နော်ပြောတဲ့အချိန်မှာဟိုချင်းကဆရာတယောက်ကပြောတယ်မငယ်ဦးဆရာမကြီးတဲ့ကျွန်တော်6တန်းတော့ရီးစားဘယ်နှယောက်ထားပြီးဆိုတော့ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကအတုံးအနှုံးဘယ်လိုသုံးမလဲတော်တော်နေကြရင်ခလေးကိုနီးပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားမလားတွေနဲ့စိတ်ပူပန်တောကတွေနဲ့ပညာရေးမှာဆွေးနွေးနေကြတယ်ညှင်းခုန်နေကြတဲ့အချိန်မှာခလေးလေးတယောက်သူကလည်းအဖြူစိမ့်လေးနဲ့ဆိုတော့လာပြီး friend လောက်ထား request ဖို့တော့ကျမကလည်းအဖြူစိမ့်နဲ့ဆိုရင်ရန်ကုန်ပညာရေးနဲ့စကိုင်းပညာရေးကခလေးတွေအကုန်လုံးဆိုရင်လက်ခံပေးတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းသူတို့သိအောင်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီခလေးလေးကကိုရန်ခလေးလေးမှကျမမသိဘူးလက်ခံထားလိုက်ပြီးတနေ့တော့သူကဘာလဲမသိဘူးလာရေးတော့စိတ်ဝင်စားသွားတာနဲ့အဲ့ဒီကလေးရဲ့ဝေါ်ကိုကျွန်မဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့တိုင်းရင်သားလေးပဲချောချောလေးဟိုလေကိုထန်းចောင်းသားလေးဆိုတော့သူ့ပါလေမိတ်ဆွေတွေအများကြီးပဲချောချောလေးဆိုတော့လေဟိုကောင်မလေးတွေလည်းဝိုင်းလည်နေတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆွေးနွေးကြတာတပည့်တော်တုံလှုပ်ပါတယ်ဖေဟာသူတို့အချင်းချင်းကိုရန်မင်းကလေးယောက်ျားလေး teenager တွေအချင်းချင်းအဲ့ဒီကိစ္စကိုသူတို့ဘယ်လို့ဖတ်ထားပြီးဘာတွေသိပြီးဆွေးနွေးနေမှမသိအောင်ကိုတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတာတော်တော်လန့်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျမတော့ရေးတာပေါ့နော်မိဘတွေရောဆရာတွေရောကိုသားသမီးတွေကိုပြစ်မထားကြပါနဲ့ဒီလိုမဟုတ်တဲ့အတက်တွေတက်သွားရင်ဒုက္ခနောက်တစ်ခါဒီကနေပြီးစိုးကျိုးတွေအနေနဲ့ခုနလိုပေါ့ online မှာကြီးစားထားကြရောအပြင်မှာချင်းတွေ့ကြပြီးရောင်းစားခံရတာတော့ပါဆိုဒါအန်ဒီရကြီးပါတယ်နောက်မိဘနဲ့သားသမီးနောက်ဆရာနဲ့တပည့်ကျောင်းသားအချင်းချင်း social တွေဟာအင်မတန်ပြစ်ပါတယ်ထူးသဖြင့်အခု event ပေါ့နော်ကျမတို့ပညာရေးတက္ကသိုလ်ပါတော့ကျမအဆောင်မှာဟိုပလဲဆောင်မှာစတီကြတဲ့အဆောင်မှုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဆောင်မှုလုပ်တော့ကျမတော့အများအားအဲ့ဒီစကားသုံးတယ်ပလဲလုံးလေးတွေဆိုတာလို့အရွယ်အစားမတူဘူးလို့အမျိုးမျိုးသောအယောင်တွေလည်းရှိနိုင်ကြတယ်လို့ဒါတွေကိုလှအောင်စီရင်အင်မတန်လှပတဲ့ပလဲသွယ်လေးတစ်ခုရမှာပဲလို့အဲ့တော့သမီးတို့တွေလည်းဒီတိုင်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ရေချင်းချင်းမတူဘူးဒေါ်လာညံ့နာစိတ်နေစိတ်ထားဒါပေမဲ့အားလုံးကိုစုစည်းပြီးတော့လှအောင်စီနိုင်ရင်အင်မတန်ကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လေးတစ်ခုရမှာပဲလို့ကျွန်မပြောလေးရှိတယ်ကျွန်မရဲ့ဒီပလဲဆောင်ရဲ့ဆောင်ပုဒ်ကလည်းစိတ်တူရိုင်းပင်းကြည်ဖြူပလဲသူပါတယောက်နဲ့တယောက်ရိုင်းပင်းကူညီရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲပြောပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကကလေးတွေကအင်မတန်စီးအောင်ပါတယ်ကျမအလုံးလုံးနေတဲ့ခေတ်တုန်းကအခုလောက်ဖုန်းတွေမပေါ်သေးဘူးမပေါ်များသေးဘူးဆိုတော့မသုံးနိုင်ကြပါဘူးအရေးရှိရင်အဆောင်မှုရဲ့ဖုန်းကနေပဲအိမ်ကိုဆက်ရပါတယ်အဆောင်မှုကအိမ်ကိုအကြောင်းကြားရပါတယ်ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကချစ်ခင်နေတာပေါ့နော်အခုကျမရောက်သွားတော့ကိုယ့်အဆောင်လေးကိုလွယ်လွယ်ဆွတ်ပေါ့လေစတီခဲ့ရတဲ့သူဆိုတော့သွားကြည့်တော့ကလေးမလေးတယောက်က dining hall ကိုသွားနေတယ်တယောက်က dining hall ကပြန်လာတယ်တယောက်ကလည်းသူ့ဖုန်းသူပုတ်သွားတယ်တယောက်ကလည်းသူ့ဖုန်းလေးသူပုတ်ပြီးတော့လမ်းမှာဒီလို crossing ဖြတ်တာတောင်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့လှမ်းပြီးမပြုံးပြအောင်စကားလည်းမပြောဘူးဟိုတော့အဲ့လိုဆိုရင်ဟေးထမင်းစားပြီးဗလားဟေးဘာရေးချက်တာလဲဒီနေ့ဟင်းကောင်းလားစသည်ဖြင့်အဲ့လိုမျိုးပြောမှာပေါ့နော်အခုမပြောဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲ passing through ပဲအဲ့တော့အခုအဲ့အဆောင်နီးပြလုံးနေတဲ့ကျမသမီးတယောက်ကတော့ तू က PhD တက်နေတော့ तू က IT addiction ကိုအခုလုပ်နေပါတယ်ရေးနေတော့ပဲ तू မပြီးသေးဘူး IT addiction နဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ရဲ့သုတေသနလုပ်ပါတယ်လုပ်တော့ကျမတို့လည်းမေးတာပေါ့နော်မေးခွန်းတွေကိုမေးရင်နောက်က checking လုပ်တဲ့မေးခွန်းမှာထည့်ပါအမှန်အတိုင်းဖြေပါမလားဘာတွေလုပ်တယ်လဲဆိုမကောင်းတဲ့ဟာဆိုရင်ဖြေချင်မှဖြေပါပေါ့နော် तू လုပ်ထားပါတယ်လို့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသတိထားပြီးမေးပါလို့ပြောရပါတယ်ဆိုတော့ဒီကလေးတွေရဲ့ဒီဖုန်းတွေနဲ့ပေါ့နော် screen time တွေများလာတာဟာအင်မတန်မှအန်ဒီရကြီးပါတယ်ကလေးတွေရဲ့ဆိုနောက်တစ်ခုကကလေးတွေကျန်းမာရေးအတွက်လည်းအန်ဒီရကြီးပါတယ်
ဆရာတို့ပိုသိမယ်ထင်ပါတယ်ဒီ handphone တွေကကျမကိုမိတ်ဆွေတယောက်ကပြောမှုပါတယ် engineer တယောက်ကပြောတာပါသူကဒီ handphone တွေကထွက်လာတဲ့race ပဲဆိုပါစို့เนาะအဲ့ဒါကိုရွှေချောင်းနဲ့ရွှေနန်းကျိုးနဲ့ပြန်ပတ်ရပါတယ်တဲ့ရွှေနန်းကျိုးနဲ့ပတ်တော့မှ तू ကထွက်လာတာတက်တာပါတယ်တက်တာရင်လူအန်ဒရယ်ဖြစ်တာနဲပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့သူကဈေးကြီးတာပေါ့နော်တကယ်လို့ဈေးပေါ်ပေါ်ပဲပဲနဲ့ရတဲ့ handphone ကြတော့တခါတလေအဲ့လိုရွှေနန်းကျိုးမသုံးနိုင်ဘူးကျန်တဲ့ကျိုးတွေနဲ့ပတ်တာတွေလည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကထွက်လာတာတွေဟာအန်ဒီရများပါတယ်ဆိုတော့ဒီ race ကြောင့်ထွက်လာတာတွေဟာကျမထင်တယ်မျက်စိတို့အုံနောက်တို့နားတို့ဒီခေါင်းပိုင်းကိုအများကြီးအန်ဒီရရှိပါတယ်နောက်ကလေးတွေလုံးလေးရှိတာသူသဖြင့် teenager တွေညမိုးချုပ်တဲ့အထိအိပ်ရာထဲမှာကြီးရောကြည့်ပြီးတော့အဲ့အိပ်ရာဘေးပဲချပြီးအိပ်ပျော်သွားကျမထင်တယ်မျက်နှာနဲ့နီနီဥကောင်းနဲ့နီနီမှာနောက် heart နဲ့နီနီပေါ့နော်ဟိုဒီအမျိုးသားတွေလည်းလုံးလေးရှိပါတယ်ဒီရှာအင်ကြီးပဲပဲအိတ်ထဲမှာထည့်ထားဆိုကျမမိတ်ဆွေတွေဆိုတော့ကျမပြောတယ်သတိထားနော်ဒီမှာ heart နဲ့နီးနေတယ်ဆိုအဲ့တော့အဲ့ဓာတွေဟာဒါတော့ဆရာပိုသိလိမ့်မယ်လို့ကျမထင်ပါတယ်အန်ဒရယ်တွေများတာပေါ့နော်ဆိုတော့ physical mental emotional social အားလုံးမှာကလေးတွေရဲ့အတွက်တော့ moral ပေါ့နော်ဒီကျင့်စာရိတ္တနဲ့ပတ်သက်တာမှာလဲအန်ဒီရတွေများပါတယ်ရှင်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတော့ကျမတို့ဟိုပိတ်ပင်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးအထူးသဖြင့်ဆယ်ကျော်တက်ကပိတ်ရင်ပိုလှုပ်ချင်တယ်မလုံနဲ့ဆိုလေလှုပ်ချင်လေပဲဘာဖြစ်လို့များလူကြီးတွေကပိတ်တာလဲငါတို့ကသိအောင်လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကိုအဲ့လိုမပိတ်ပင်ပဲနဲ့ပေါ့နော်စီကံလေးသတ်မှတ်ပေးပြီးတစ်ခုခုလေးနဲ့ထိန်းချောင်းပေးပြီးထူးထင်ရတော့မိဘနဲ့ဆရာတွေဒီဆရာတော်ဘုရားများနဲ့ဆရာကြီးဆရာလေးများလည်းပါပါတယ်ကိုယ့်စီမှာလည်းရှိနေကြမှာပါပဲအဲ့လိုဖုန်းကြည့်နိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေရှိလားမရှိလားတော့တပည့်တော်လည်းမသိပါဘူးရှိတယ်သူလည်းရှိကြမှာပါဘာလို့ဆိုတော့ online ပေါ်မှာလည်းတပည့်တော်တို့နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်နေတဲ့တန်ဃာတော်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေဖြစ်ပြီးတော့ဟိုမေးချင်တာတွေလည်းလာပြီးတော့မေးတဲ့အခါတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုရှိနေတော့အသုံးများနေတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့တော့အထိန်အကြောင်းလေးသက်ဆိုင်သူတွေကလှုပ်ပေးရင်တော့အားလုံးအတွက်အန်ဒရယ်ရော့နေနိုင်ပါတယ်သက်သာနိုင်ပါတယ်လို့မြင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမကြီးအခုလိုပေါ့နော်ဟိုဒီကျောင်းသားတွေမှာဒီ sex education ကအခုအရေးကြီးလို့အပ်နေတယ်လို့ကျမတို့ထင်ပါတယ်အခုဒီပွဲမှာလည်းဒီဟာလေးကိုပြောဝင်ရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပဲပေါ့နော်ဆရာဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ sex education တွေကဘယ်အရွယ်မှာစပြီးတော့သင်တယ်လဲသူ့ရဲ့အကျိုးအပြစ်ကလေးပေါ့နော်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာလေးပြောပြပေးပါဆရာဓမ္မဖေတပည့်တော်ငါကတော့ဒီအကြောင်းကိုခြံထားမလို့ပါပဲပေးသက်ကလည်းတန်ခါပေးသက်ကများနေတော့ဒါမဲ့ဟိုမမေးတော့လေအချိန်လေးကလည်းရှင်ဖျားတို့စွန့်စားဖို့နည်းနည်းနှောင်းမှလည်းစိုးတယ်ဗျအဲ့တော့နိုင်ငံတကာမှာတော့ sex education စပြီးဖို့တင်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ချိန်က9နှစ်ပါဗျာ9 years ပါဒါပေမဲ့တပည့်တော်စီမှာစောစော6တန်း14နှစ်နော်ပေးတဲ့မပေးတဲ့ငင်းခုန်နေရတော့မှာပဲဗျာအဲ့တော့ငင်းခုန်နေရတော့မဲဆိုတော့တပည့်တော်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေရောက်တဲ့ခါမှာလည်းတပည့်တော်လိုက်လိလာကြည့်ပါတယ်သူတို့စီမှာရောအဲ့ပြဿနာရှိတာဆိုရှိပါတယ်ဗျာသူတို့လည်းမိဘတချို့က resist လုပ်ပါတယ်မိဘတချို့ကသူကလေးကို sex education အချိန်မတိုင်ခင်ပေးလို့ရှိရင်ဟိုစိတ်ဒီစိတ်တွေဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့ America လိုနိုင်ငံမျိုးမှာတော့ညင်းပါတယ်ညင်းတဲ့ခါကျတော့သူတို့တက္ကသိုလ်တွေက optional ထားပေးရပါတယ် optional ထားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် sex education ပေးတာကိုလက်ခံတယ်ဆိုတော့မိဘတွေရဲ့ကလေးတွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာ sex education class ကိုဝင်ရပြီးတော့ resist လုပ်တဲ့မိဘတွေရဲ့ကလေးတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာ elective ပေးရပါတယ်ဆိုတော့ America လိုနေရာမျိုးမှာတော့ဒီလောက်ငင်းခုန်နေကြတော့မဲဆိုတပည့်တော်စီမှာ resist လုပ်ကြတာတော့မထူးဆန်းဘူးလို့ပြောရမှာပါဗျာတပည့်တော်ရဲ့အယူဆကိုပိုင်ယူဆကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ sex education ဆိုတာ it's not just about sex ပါဆရာ it's not just about sex it's about the reproduction ပါအဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ဟို sex ဆိုပြောရင်ဟိုကိစ္စဒီကိစ္စအပြင်တခြားကိစ္စတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဗျာဟိုဆေးပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ sex organ တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ development တွေစပြီးတော့ပြောင်းလဲလာတဲ့အချိန်ကယောက်ျားလေးမှာရောမိန်းကလေးမှာရော10နှစ်လောက်မှာစနေပါပြီဗျာ10နှစ်လောက်မှာစတဲ့အခါမှာတချို့မိန်းကလေးတွေမသိပါဘူးဗျာသူတို့ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိဘူးမသိတဲ့အခါမှာကြောက်စိတ်ဝင်တယ်အမှားယွင်းတွေလုံမိတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံမကင်မားတွေဒါ
တီလာရှင်လေးတွေမှာအစားတွေ့ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်လည်းအဲ့ဒီ gap လေးကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ဖြည့်ပေးခြင်းတဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်ရဲ့သမီးလိုဖြစ်နေတဲ့ဒီကိုရောပရဟိတသမားများကွန်ရက်ကသမီးခင်နှင်းကြည်သားနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့တပည့်တော်စပယ်ဖြူကဏ္ဍဆိုတာတွေလုပ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီစပယ်ဖြူကဏ္ဍဆိုမမတို့လည်းသိမှာပါအဲ့ဒီစပယ်ဖြူကဏ္ဍမှာတပည့်တော်စီကကလေးထုခုဆရာဝန်လေးတွေတွားလိုအားပေးပါတယ်ပေးပြီးတော့တပည့်တော်ရဲ့သမီးတွေပဲပေါ့နော်သူတို့ကတစ်ခါပြန်ပြီးတော့တက္ကသိုလ်အသီးသီးကဘွဲရတဲ့ကလေးတွေကို train လုပ်ပါတယ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျဖုန်းတော်ကြီးတင်ပညာအကြောင်းတွေမှာဖုန်းတော်ကြီးတင်အကြောင်းတွေမှာမိဘမဲ့ main ကလေးတွေကိုတပည့်တော်လိုက်ပြီး sex education ပေးပါတယ်ဗျာပေးတဲ့အခါမှာဒါအစိုးရလုပ်မဲ့ကိစ္စကတော့ခုမှနော်အမတို့ဆွေးနွေးတော့ပေါ့အဆင့်ပေါ့တပည့်တော်ကတော့ဒီမှာကိုယ့်ဟာကိုယ်တနိုင်တစ်ပိုင်းလုပ်နေကြပြီလုပ်နေတော့တပည့်တော်နဲ့တပည့်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတာဖွားမီရဲ့ထူးထူးဆရာဝန်ကြီးပါမောက္ခဦးစိုးလွင်နော်ဟိုစာရေးဆရာပါဗျာနော်တပည့်တော်တတိုက်ထဲရေးကြတဲ့စာရေးဆရာတွေပါအဲ့ဒီစာရေးဆရာ2ယောက်ကအဲ့ဒီပြရန်စာအုပ်ကလေးကိုရေးပြပါတယ်ရေးပြပြီးတော့အခုလောက်တာအခုနိုင်ငံတကာအထိကိုတပည့်တော် paper တွေတင်ပြီးတော့ publication တွေထွက်နေပါပြီဗျာထွက်နေပြီးတော့တပည့်တော်လုပ်ရက်တွေကိုအသိမှတ်ပြုပါတယ်ဗျာဆိုတော့ဒါလေးတွေကတပည့်တော်ပြောပြတဲ့အကြောင်းရင်းဟာ sex education လူသလားမလူသလားညင်းခုန်နေတဲ့ကိစ္စမှာနည်းနည်းအထောက်အကူပြုကျင်လို့ပါဗျာတပည့်တော်ပြောနေကြစကားတော့ပါလဲဆိုကိုတင်လို့သိတာသူ့ဟာသူသိတာတဲ့ကောင်းပါလေလို့အမြဲတမ်းပြောလို့ရှိပါတယ်ကိုတင်လို့သိရင်ကိုကသိတဲ့နာတွေကိုနော်အရေးကြီးတာတွေသူ့အတွက်စိတ်ဖြစ်မဲ့ဟာတွေကိုကိုကရွေးတင်ပါပါဗျာအဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲအချင်းချင်းတင်ကြလို့ရှိရင်ဒါပို့ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့တပည့်တော်ဒီလိုပဲခံယူပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟိုဆရာမကြီးတမ်းမြောင်ပေါ့နော်ကျမတခုပေါ့နော်ဒီခေတ်မှာကျောင်းသားတွေကဆရာမရဲ့ဟိုကျောင်းစာကိုလည်းကောင်းကောင်းဟိုမလေ့လာခြင်းမှုပေါ့နော်တင်လို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကဘယ်လိုခေါ်လဲကြက်တူရေးလို့ပေါ့နော်တင်လိုက်တယ်ဖြေလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီခေတ်တုန်းကပေါ့နော်ဒီကျောင်းစာအပြင်ကျမတို့ကဟိုပြင်စာတွေလည်းဖတ်ရတယ်နော်အားကစားချိန်ဆိုလဲအားကစားလုပ်ရတယ်moral manner ပေါ့နော်ဒီကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအချိန်ပေးရတယ်အချုပ်လို့ဆိုလဲတင်တန်းနေရှိတယ်အားကစားဆိုလဲတင်တန်းနေရှိပါတယ်ကျမတို့တကယ်ကိုဆရာကောင်းတွေနဲ့တင်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီခက်တွေကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတာပေါ့ဆရာမကြီးရဲ့အခုကျတော့ကျောင်းသားတွေကအဲ့ဟာတွေလည်းကျမအားနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာမကြီးအဲ့တော့ဒီကျောင်းစာအပြင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြင်ပဘူတုတတွေရမယ်ပြင်ပအားစားတွေလှုပ်ရှားမှုတွေဟလာအတူတူကပေါင်းစည်းပြီးတော့လုပ်တဲ့ဟိုကိစ္စလေးတွေပေါ့နော်ဟိုဆိုပါစို့ကျမတို့ပြက်ဆက်ကားကြမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကျမတို့တော့ကလေချင်းဆိုရမယ်ကားရမယ်အတူတူကအဲ့လိုမျိုးတွေပေါင်းစည်းပြီးလုပ်ရတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်ဆရာမကြီးအဲ့ဒါလေးတွေဆရာမကြီးတို့အဲ့ဒါလေးတွေဒီခေတ်မှာပြန်လည်ထွန်းကားလာဖို့အဲ့ဒါလေးဆရာမကြီးနည်းနည်းလေးပြောပြပေးပါညွှန်ကြားပေးပါဆရာမကျမတို့ငယ်ငယ်တုန်းကပေါ့နော်ဒါကျမဒါတော့မှကျောင်းပညာကိုပြီးဆုံးအောင်မသင်ခဲ့ရပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့မူလတန်းအလယ်တန်းအထက်တန်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာကိုကပြည်သူနီတိနော်ပြည်သူနီတိသင်ပေးတာရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျမတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဟိုမင်္ဂလာပေါ့မင်္ဂလာတရားအဲ့မင်္ဂလာတရားသင်ပေးတာရှိတယ်ရမင်္ဂလာဆိုကျမတို့ရနေတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတစ်ချိန်ပဲဒါလေးကကြောင်းတက်တဲ့အချိန်တစ်ချိန်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါပြည်သူနီတိသင်ပေးတာနောက်တစ်ခါအိမ်တွင်းမှုဆိုတာသင်ပေးသေးတယ်မိန်းကလေးတွေကိုအတီကြီးအတီလေးထိုးတာအစားပေါ့နော်အတီကြီးအတီလေးအဆောင်တို့နော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝတ်သူကျုပ်စသဖြင့်အဲ့ဒါလေးတွေသင်ပေးတာရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျောင်းဝင်းတွေကကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိတယ်ဒီကျောင်းဝင်းကြဲကြဲပြန့်ပြန့်မှာကစားတာတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဥမာရွှေစွန်ညိုကစားမယ်ထုတ်စီတိုးကစားမယ်နောက်ဘောလုံးကန်ညမယ်ကလေးတွေနော်အဲ့တော့ကလေးတွေရဲ့စိတ်ထဲကကျမ်းမာတာနော်ကျမ်းမာတာကိုပျော်ရွှင်တာကိုပြီးတော့ကျောင်းစာအပြင်အခြားသောပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအတွင်းမှာအသုံးဝင်နိုင်တဲ့ပညာရက်ပေါ့နော်ဆိုအိမ်တွင်းမှုပညာရက်ဆိုရင်လည်းဆရာမတွေကအချုပ်လုပ်သင်ပေးတဲ့ပြင်တစ်ခါတလေကြလို့ရှိရင်အချက်အပြုတ်ကလေးနီးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေသင်ပြီးတော့မှကိုယ့်အတန်းထဲမှာဒီနေ့ဘာလုပ်စားမယ်ဘာချက်စားမယ်ဆိုအဲ့လိုနဲ့အဲ့ဒီငယ်ငယ်ကဟိုအိမ်တွင်းမှုပညာရက်နဲ့ပဲကျမဘဝရက်တည်တဲ့အခါကျတော့ကျမဆက်ချုပ်တင်တန်းတွေတက်ခဲ့တာတို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျမလူမှုဝန်ထမ်းကျောင်းမှာသွားပြီးတော့ကျမရဲ့ဟိုဆက်ချုပ်ပညာကိုဖြန့်ဝေပေးခဲ့တာတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကအများကြီးကျောင်းစာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဒီအပြင်မှာကျမတို့အပြင်ပေါ့ဥမာဟိုကြပြားကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအမတန်မှဟိုဆုံးနေနေအမေရွက်လို့နော်နှစ်ဖြတ်မနဲ့ကြောင်းတက်မယ်ဆိုတာစပေါ့နော်အဲကျမတို့ငယ်ငယ်လေးတွေကသင်ရတဲ့ကြပြားလေးတွေထဲမှာသင်ရင်းနဲ့မှတခါကိုယ့်အကူထပ်ဖတ်ရတာပေါ့
ဒီကဗျာလေးတွေဆရာကြီးမင်းသူဝန်တို့ဆရာကြီးစောကြီးတို့ကဗျာလေးတွေကျမတို့သင်ရတယ်ဖတ်ရတယ်နောက်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ဟိုစာအုပ်တွေထဲမှာလည်းပဲကျမတို့မိဘကလည်းစာဖတ်တာပေါ့ကျောင်းကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူးပတ်ဝန်းကျင်တဲ့အရေးကြီးပါတယ်မိဘကလည်းစာဖတ်တာမိဘလည်းစာဖတ်တော့ကလေးကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာကဟိုဟာကြီးမဟုတ်ပါဘူးဒီတစ်ပင်ကြီးတွေစိုက်ဖို့တော့ဘာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာပန်းလေးတွေရှိတယ်ဘာကြောင်လေးတွေပွင့်တယ်နော်ဘယ်လိုမျက်နှိုးစရာကောင်းတယ်ဘာချင်းငှက်ကလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ဆိုဒီကျောင်းကဗျာလေးတွေကနေစပြီးတော့မှဒီဆရာကြီးတွေရဲ့ကဗျာလေးတွေကနေမှပြင်ပကဗျာလေးတွေကျောင်းမှာမတင်တော်လဲပဲအမတန်နီးစပ်တဲ့ဥပမာဆရာကြီးမင်းသူဝန်ရဲ့ဝင်ကပါဆိုတာမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဆရာကြီးမင်းသူဝန်ရဲ့ဝင်ကပါလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ကပါကဗျာလေးဆိုအေးရိပ်သားတဲ့ပညာညိုအုတ်အောတွန်တန်ချိုဒိုးရိုစီးတဲ့နဒီတွင်သမင်ရည်တော့ဆင်းမြက်ခင်းလက်လက်မြင်ညီကန်းကောဝုံမုံစီဇာလီပြောတဲ့ကျောင်းတင်ညီလေးသွားခြင်းစမ်းစိတ်ဝင်ကပါဆိုတာပါလေကန်းကောဝုံမုံစီနော်ပြီးတော့ဟိုစမ်းရည်တွင်ကလေးတွေအဲ့ဒီကနေမှဇာလီဆိုတာပါလေနော်ဘာတူလဲနော်သူတို့ကတော်တဲ့ကိုဘာသွားလောက်တာလဲကျမတို့ကသိချင်လာတာလေအဲ့ခါမှတခါပြန်ပြီးတော့ဟိုပြတော့ဘေးရဆရာတွေမိဘတွေကဝေသန်တရားဇက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ကြောင့်အဲ့လိုလေ့လာပြစ်ခဲ့တာကျမတို့ကအဲ့ဒီချိန်တုန်းက Facebook လည်းမရှိဘူးနော် TV လည်းမရှိဘူးနော်ရေဒီယိုလေးတောင်မှပဲဟိုညဘက်ကိုစနေနေ့ဆိုရင်ဟိုဘာလဲအတန်လွတ်ဇက်တို့ဇလန်းပမာနာဆင်စရာတို့နောက်တစ်ခါတိရိကေဟာတို့ဒါလေးပဲအဖို့ပြုတ်ရတာအဲ့ကြောင့်မလို့တိုးတက်လာတဲ့ခေတ်နဲ့အညီပေါ့ဒီဟိုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးတယ်ဆိုတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလေနည်းနည်းနှိမ့်ချမှုတွေကလည်းပါလာတာပေါ့အဲ့ဒါဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့ပဲဝိုင်းပြီးတော့ဒီကလေးတွေကိုပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတိဆောက်ပေးရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမအခုဆရာတော်ဘုရားအနေနဲ့တပည့်တော်တို့ဒီကလေဆရာမတွေပြောသွားတဲ့အဲဒီကလေးတငယ်ဘဝရဲ့အခက်အခဲများနဲ့အခွင့်အလမ်းများခေါင်းစဉ်နဲ့ပေါ့နော်တပည့်တော်ဆွေးနွေးသွားတဲ့အပေါ်မှာဘုံဘုံအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပေးပါလို့စုပ်သပ်ပေးပါလို့ပြောလိုပါတယ်ရှောက်ထားပါပြီဗျာဒီမနေ့ဆွေးနွေးသွားတဲ့အချက်လက်တွေပေါ့နော်ချက်လက်တွေတော့ကလေးတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်းပြောသွားတယ်အဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်နေတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတော့မိဘနဲ့စပြီးတော့ကျောင်းအထိနောက်ပြီးတော့ကျောင်းထဲမှာခါကိုဟိုနိုင်တော်ရဲ့စနစ်ထိနိုင်တော်စနစ်တွေမှာခါကိုအဲဒီလူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအထိအဲ့ဒီဟာတွေပါတယ်ဆိုတာဒါဘုံဘုံတော့သုံးသပ်မိတယ်ကလေးတွေမှာသူတို့ဟို child တောင်ရဲ့စကားနဲ့ပြ survival instinct အဲ့ဒီထဲမှာပဲနေရပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသူတို့ကအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာတော့ pleasing လုပ်ရတာပေါ့သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသူတို့ပဲအမြဲအလိုလိုက်နေရတယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နိုင်ဉာဏ်တွေသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသွင်ပြင်လက္ခဏာတွေဟိုနဲနိုင်တယ်ပေါ့နဲနိုင်တယ်ဟိုနဲခေါင်းဆောင်ခေါင်းတွေဒီအရေးမှာသူတို့ကိုသူတို့အားကိုးနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်လာဖို့နဲတယ်လို့ဘုံမှာသုံးသပ်တယ်အဲကြောင့်ကလေးတွေသူတို့ကိုသူတို့ဟိုယုံကြည်ချက်ရှိအောင်ဆိုမနေ့ကဆွေးနွေးပွဲထဲမှာလည်းပါတယ်ဒီနေ့လည်းပါတယ်ဒီပတ်ဝန်းကျင်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့ positive thinking လုပ်ဖို့ပတ်ဝန်းကျင်က positive ဖြစ်အောင်နေပေးဖို့နော်နောက်အဲ့ဒီထဲမှာဒီနေ့အထူးပါလာတာတော့ဟိုဖမောက်ခတော်တော်ရဲမြင့်ကျော်ဆရာရဲရဲ့ဟို active learning ဆိုတာဒါလေးဒီနေ့ပါမနေ့ကလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီလိုဟို topic တစ်ခုအနေနဲ့မပါဘူး theme တစ်ခုအနေနဲ့သိတာပါမလားဒီနေ့ကျတော့ဒါလေးပါလာတယ်အဲ့ပါလာတဲ့ဟာကိုဟိုဒီနေ့လာပြီးတော့နားထောင်တဲ့သံဃာတော်တွေနောက်ဆရာကြီးတွေဆရာလေးတွေရောဒါကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းမှာကိုယ့်ရင်လေးတွေဆရာလေးတွေပြုစုတဲ့နေရာမှာအကောင့်ဘက်နေမြင်ပြီးတော့အကောင့်ဘက်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုအားပေးတဲ့တယ်တခါကျတော့ကိုအားပေးတဲ့နဲ့ဒီကောင်ပါတော့အကန့်တက်မှာကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့ချင်းမွမ်းမဲ့ဟာမချင်းမွမ်းဟုတ်တယ်မလားတခါကျတော့ဟာပေါ့
negative ဖြစ်တဲ့အရာကြတော့ကိုကခဏခဏသူအမှားလုံးမိမှာဆိုလို့စေနာနဲ့ပြောပေမဲ့ကိုယ်တပည့်တွေသူတို့မှာစိတ်ထက်ထိခိုက်သွားမလားဖြက်ဖြားသွားမလားအဲ့ဒီဟာကိုကိုကတစ်ခါတစ်ခါသတိမိထားမိတာလေးတွေရှိနေတာပေါ့အဲ့ကြောင့်ဒီထဲမှာဗရာဟိတစိတ်ဓာတ်ဟောဖြစ်ဖို့ဆိုတော့ဒါတော့သစ္စာ၄ပါးကိုအခြေခံတာပဲသစ္စာ၄ပါးကဒုက္ခကိုကြည့်ရမယ်ဒုက္ခကိုကြည့်နေရမှာကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခကသူများရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်အဲ့ဒီလိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခကိုရောသူများရဲ့ဒုက္ခကိုရောနဲသွားအောင်ဖြေရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကပို့ပြီးတော့မွန်မြတ်တာကိုဒီနီးပါပဲဗရာဟိတစိတ်ဓာတ်ငယ်ကလေးကသင်ပေးပါဆိုတဲ့ဟိုရဲမြင့်ချော်ရဲ့ပြောပြချက်တွေနောက်ဟိုဆရာမကြီးတို့ရဲ့ဟိုဂေဟာကတကယ်အတွေ့အကြုံတွေနောက်ဟိုဆရာမကြီးတော်နုဝင်းရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ့ဒါတွေပြန်ပြီးတော့ရှင်းအချင်းချုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကလေးနဲ့သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပဲအဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာဟိုတူးချင်းနေနဲ့ကိုသိရမှာအဲ့ထဲမှာကိုပါတယ်ကိုဆရာဝန်ပဲဖြစ်ဖြစ်psychologist ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂေဟာဥစ္စာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကလေးတွေအိမ်မှာသွားပြီးတော့ဆုံးခံတဲ့တန်ဃာတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကအဲ့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့ကလေးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာကိုကပါသွားတယ်ဆရာလေးတွေလည်းပဲဆရာလေးတွေကလေးတွေနဲ့ကိုเจ้าမှာကလေးတွေရှင်းအဲ့ကလေးတွေကိုတင်ကြားတဲ့နေရာမှာဒါကိုကသူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပဲတခြားနေရာမှာလည်းတကားတွေအိမ်ရောက်သွားရဲဆိုရင်အဲ့တကားတွေအိမ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကသူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပဲအဲ့ကြောင့်ကလေးတွေအကြောင်းနားလည်ဖို့သိအရေးကြီးတာပေါ့နော်သိအရေးကြီးတယ်နောက်မနေ့ကဒီမှာထိုင်နေတဲ့ဆရာဒေါက်တာရှင်သူရိယပြောထားတဲ့မိန့်ခွန်းပေါ့နော်အဲ့မိန့်ခွန်းသိမဆွေးနွေးကြဘူးလို့အဲ့ဒါ feedback လာတဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့တော့ဆွေးနွေးတယ်လို့တပည့်တော်ယူဆပါတယ်အတန်းကျောင်းတွေကျောင်းတွေမှာအထူးဖြင့်ဘုံဘုံတို့ကဒီဗုဒ္ဓတရားတော်မှာ psychology အများကြီးရှိပေမဲ့ psychology အများကြီးသင်ပေမဲ့ဒီဗုဒ္ဓတရားတော်အများကြီးသင်ပေမဲ့ဘုံတို့ကဒီဟာကိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာခြားတော့တကယ် practical အသုံးပြုဖို့အတွက်အဲ့ဒီmanual တွေမရှိဘူးခေါ်မှာပေါ့ manual တွေမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျတော့ဒီဟာတွေအတွေးနောက်ထပ်စဉ်းစားစရာအတွေးတွေရသွားလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်အဲ့ဒီအတွေးလေးရသွားရင်ကိုပဲဒီနေ့စကဝိုင်းစာပေစကဝိုင်းဆွေးနွေးချက်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြည့်စုံပါပြီအားလုံးချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေတာဒူစီစဉ်ရ group photo ရိုက်မယ်စီစဉ်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်တန်ခါနဲ့တူအပရိသတ်များအပရိသတ်လူချင်းများ group photo ရိုက်ဖို့စင်မောကြောက်ပေးပါရန်လေးစားစွာဖိတ်မှန်တကားပြုပန်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာAccording to the agenda, this is the time for taking photo session. May I humbly request Mr. Egil. ဘုံမွန်စာအုပ်ပြမစာအုပ်ဟိုလက်ဆောင်ပေးခြင်းတယ်ဘုံမွန်စာအုပ်တွေပြမရှိတော့ဆရာဒီနေ့ဆရာတွေဆရာမတွေလက်ဆောင်ပေးခြင်းတယ်လက်ဆောင်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ထားပါတယ်ဗျာစီစဉ်ရဆရာတော်ဖျားမဟောပြောပြပါတော့ဆရာဆရာမကြီးများနဲ့ဧည့်သည်တော်များကိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးရမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်
ရှာရန်တူ group photo ရရန်အတွက်အပေါ်ကိုကြွားရောက်ပေးကြပါရန်လေးစားစွာဖိတ်မှန်ကပြုအပ်ပါတယ်စီစဉ်ရ group photo ရိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာနေစွန်းဆက်ကတ်ချင်းနဲ့နေ့လည်စာသုံးဆောင်ချင်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အောက်ဆိုဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ထေကြီးဝါကြီးတန်ခါအပါ90ဟာရှမ်းရွာစားတော့ဆိုင်မှာဆွတ်ကပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တန်ခါများကတော့ UMFCCI ရဲ့ပေါ်တက်မှာဆွတ်ကပ်မှာဖြစ်ပါတယ်သီလရှင်များနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်များကိုတော့ဘေးကအခန်းမှာစတူဒီသာစီစဉ်ထားပါတယ်ဆရာတော်ဖျားနေတန်ဃာတော်အပါ90ထေကြီးဝါကြီးတန်ဃာအပါ90ကိုတော့ရှမ်းရိုးရာစားတော့ဆိုင်မှာဆွန့်ကပ်မှာဖြစ်ပါတယ်